कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रम् अकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शूकतातं तपोनिधिम्। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम वांग्मय स्वरूप ऐसे कुर्म पुराण के चरणों में नमस्कार। हमारे जो पूज्य गुरु जी है नरेंद्र भाई पंड्या जी महोदय, उनके चरणों में भी सादर नमस्कार। अन्य सभी गुरु जी के चरणों में नमस्कार और विश्ववंद्य पूज्य श्री कृष्णशंकर शास्त्री जी पूज्य दादाजी ना चरणों में पण नमस्कार करी आजना आ पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा जे कूर्म पुराण शिबिर ऑनलाइन ना माध्यम थी आभासीय शिबिर जे थई रही छे एमा आजना आ कूर्म पुराण ना सत्रनी अंदर मने जे लाभ प्राप्त थयो छे ए लाभ आपवा बदल पूज्य पंकजभाई रावल अने मारा परम मित्र राजेशभाई जोशी ने पण हूँ खूब धन्यवाद आपू छू। तो विशेष समय न व्यतीत करता आजना आ कूर्म पुराणना उपरी विभागनी अंदर 11मा अध्याय थी 22मा अध्याय सुधीनु मारे अहींया यथामति यथाशक्ति जे पण पूज्य गुरुजनों द्वारा मने ज्ञान प्राप्त थयुं छे एना द्वारा हूँ आपने आ अध्यायनु कथन कहीश। तो सौ प्रथम कूर्म पुराणनो उपर विभागनो जे 11मो अध्याय छे ए आगळना अध्यायोनी चर्चा आपणे गया रविवारे आदरणीय धनंजयभाई शास्त्री मुंबई द्वारा आपणने कहेवामां आवी हती। एमां ईश्वर गीतानुं वर्णन चाली रह्युं छे। तो ईश्वर गीतानी अंदर आ 11मा अध्यायनी अंदर योगनो महिमा अष्टांग योग वगैरेનું विशेष महत्व आ अध्यायમાં प्रतिपादित કરવામાં આવ્યું છે। એમાં ભગવાન सांब सदाशिव ईश्वर આજે કહી રહ્યા છે ऋषियोने कि अतः परम प्रवक्ष्यामि योगम परम दुर्लभम येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमंत निवेश्वरम। ईश्वर भगवान कही रहा है कि अनंतर परम दुर्लभ एवा योगने हवे हूँ आपने जणावुं छुं। हे ऋषिओ, जे सूर्य समान ईश्वर रूप आत्मानुं दर्शन थाय छे जेना द्वारा एवो आ परम योग छे के जेनुं हूँ आपने हवे कथन करवा कही रह्यो छुं। योग रूपी अग्नि जे छे ए शीघ्र संपूर्ण तमारा पापने भस्म करी नाखे छे। तो एवो आ जे ज्ञान योग छे ए हूँ आप सौ ऋषिओने कही रह्यो छुं। आम कही अने भगवान ईश्वर छे ए ऋषिओने आ योग कही रह्या छे कि एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा ये युज्यन्तीह मद्योगम ते विज्ञेया महेश्वरः योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो यभावः प्रथमो मतः अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तमः। अहींया योगना बे प्रकार समझवा एवं ईश्वर आपने कही रह्या छे भगवान के पहलू जे छे ए अभाव योग अने बीजो जे छे ए बधा योगमां उत्तममां उत्तम एवो महायोग कहेवामां आव्यो छे। तो ये बंनेनी व्याख्या आगळना श्लोकमां आपी छे के अभाव योग कोने कहेवाय तो शून्यम सर्व निराभासम स्वरूपम यत्र चिंतये अभाव योगस्य प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति। એટલે કે જે દ્વારા આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એ અભાવ યોગ અહીંયા કહેવામાં આવ્યો છે। આગળ યોગ વિશે પણ કહે છે કે यत्र पश्यन्ति चात्मानं नित्यानंदम निरंजनम मयैक्यम स महायोगो भाषितः परमेश्वरः के जेना द्वारा नित्यानंद स्वरूप निरंजन अपनी आत्मानी अंदर भगवानना दर्शन थाय अने भगवाननी साथे जेना द्वारा एकता थाय एवा परमेश्वर स्वरूप जे योग छे एने अहींया महायोग एवुं कहेवामां आव्युं छे। तो योगना मुख्य अहींया बे प्रकारो बताववामां आव्या छे ईश्वर द्वारा भगवान द्वारा के एक छे अभाव योग अने बीजो छे महायोग। आगळ कहे छे के ब्रह्मयोगनी जे 16वी कला होय एना बराबर पण आनो विस्तार करवो ए खूब कठिन छे। एटले के आ योग छे ए अनेक प्रकारनो आमां बताववामां आव्यो छे।
જેમ કે પતંજલિએ પણ પોતાના પાતંજલ યોગ દર્શનની અંદર આપણને અષ્ટાંગ યોગનું દર્શન કરાવ્યું છે, એમ અહીંયા કુર્મ પુરાણની અંદર પણ ઈશ્વર ગીતામાં ભગવાન ઈશ્વર સ્વયં કહી રહ્યા છે કે પ્રાણાયામસ તથા ધ્યાનમ પ્રત્યાહારો ધારણા સમાધિશ્ચ મુનિશ્રેષ્ઠો યમો નિયમ આસનમ, કે હે મુનિશ્રેષ્ઠો, હે ઋષિઓ, અન્ય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી અને જે ભગવાનમાં એક ચિત્ત થઈ જાય છે એને યોગ કહેવામાં આવે છે. જે યોગનું લક્ષણ પતંજલ યોગ દર્શનમાં કહ્યું કે યોગસ ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ, તો અહીંયા કુર્મ પુરાણ પણ કહે છે, ભગવાન ઈશ્વર કહે છે કે યોગ આપણી જે વૃત્તિઓ છે ચિત્તની એ બધી જ એક ચિત્તથી ભગવાનની અંદર જે નિરોધ કરી અને ભગવાનમાં જેનું મન લાગી જાય એને અહીંયા યોગનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે. અને આગળ એના જે 8 પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે એ પ્રાણાયામ, ધ્યાન, પ્રત્યાહાર, ધારણા, સમાધિ, યમ, નિયમ અને આસન વગેરે જે 8 પ્રકારો યોગના અહીંયા આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એના પણ અલગ અલગ શ્લોકોની અંદર યમ કોને કહેવાય તો અહિંસા, સત્યમસ્તેયમ, બ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહો, યમઃ સંક્ષિપ્ત પ્રોક્તા ચિત્ત શુદ્ધિ પ્રદા નૃણામ, કે અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આ બધાને યમ કહેવામાં આવે છે. અને એ યમ દ્વારા મનુષ્યોના ચિત્તની શુદ્ધિ થતી હોય છે. આગળ અહિંસાનું પણ લક્ષણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે અહિંસા દ્વારા પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને હિંસા કરવી જોઈએ નહીં, અહિંસા પરમો ધર્મ એવું પણ આપણને વેદોની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી સત્યનું આચરણ કરવું જોઈએ, એટલે કે સત્ય એ વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે. આગળ અસ્તેય વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી અહીંયા બ્રહ્મચર્ય વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે, અપરિગ્રહ બતાવવામાં આવ્યું છે અને નિયમ વગેરે 8 પ્રકારોના અલગ અલગ શ્લોકની અંદર ઈશ્વર ગીતામાં આપણને એનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. તો જે વિદ્વાન લોકો છે એમણે વેદાંત શાસ્ત્ર, શતરુદ્રીય જે મંત્રો છે એ અને ઓમકાર પ્રણવનો જપ કરી અને સત્વની શુદ્ધિ કરવા વાળો સ્વાધ્યાય જે કહ્યો છે એ હંમેશા સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. એ સ્વાધ્યાય જે છે એના પણ અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય સ્વાધ્યાયના 3 પ્રકારો અહીંયા બતાવ્યા છે કે સ્વાધ્યાયસ્ય ત્રયો ભેદા, વાચિકો, પાંશુ માનસાહ, ઉત્તરોત્તર વૈશિષ્ટ્યમ, પ્રાહુર વેદાર્થ વેદિનઃ. સ્વાધ્યાયના 3 પ્રકારો, વાચિક સ્વાધ્યાય, ઉપાંશુ અને માનસ. આ રીતે સ્વાધ્યાયના પણ 3 પ્રકારો અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે. જે યોગના 8 અહીંયા પ્રકાર બતાવવામાં આવે છે એમાં નીચે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પતંજલિ મહર્ષિ છે એમણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને છેલ્લે સમાધિ આ પ્રકારે 8 પ્રકારના યોગ એમણે બતાવ્યા છે. આગળ કહે છે કે 3 પ્રકારના જે સ્વાધ્યાય છે એમાં છેલ્લે ઉપાંશુ જે સ્વાધ્યાય છે, જેમ કે આપણા જે હોઠ હોય એ હોઠને સ્પંદન કર્યા વગર, ફફડાય વગર આપણે કોઈ પણ શબ્દનો જ્યારે જપ કરીએ, કોઈ મંત્રનો જપ કરીએ તો એને ઉપાંશુ સ્વાધ્યાય કહેવામાં આવ્યું છે. અને એ વાચિક સ્વાધ્યાયથી 1000 ગણું શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી સ્પંદન રહિત અને અક્ષર અને પદની સંગતિ અનુસાર બધા જ શબ્દોને ચિંતન કરી અને જે જપ કરવામાં આવે છે એને માનસ જપ અહીંયા કહેવામાં આવ્યા છે. એટલે કે માનસ સ્વાધ્યાય અહીંયા એનું કહેવામાં આવ્યું છે. અને વિદ્વાન પુરુષોએ જે પણ જપ વગેરે કરવામાં આવે એ બને ત્યાં સુધી જે માનસિક જપ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે. જેમ પૂજાઓની અંદર નારદજીએ જે માનસ પૂજા બતાવી છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એમ અહીંયા કુર્મ પુરાણની અંદર ભગવાન ઈશ્વર કહે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ એ માનસ જપ છે. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે યદૃચ્છા લાભતો નિત્ય મલમ પુંસો ભવેત ઇતિ યાધિસ્તામ ઋષય પ્રાહુ સંતોષમ સુખ લક્ષણમ. અહીંયા કહે છે કે પુરુષે જે ઈચ્છાપૂર્વક એને જે કાંઈ પણ ધન વગેરે પ્રાપ્ત થાય એ પર્યાપ્ત માત્રામાં એને જ્યારે પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે એ સંતોષી જે પુરુષ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે એને સંતોષ કહેવામાં આવે છે કે આપણને ભગવત કૃપાથી જે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એમાં સંતોષ રાખવો જોઈએ. ત્યાર પછી કહે છે કે શૌચના 2 પ્રકાર, કે બાહ્ય આભ્યંતરમ શૌચમ દ્વિધા પ્રોક્તમ દ્વિજોત્તમઃ. બાહ્ય અને આભ્યંતર ભેદથી શૌચના 2 પ્રકાર અહીંયા આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે. એમાં માટી અને પાણીથી જે આપણે પવિત્રતા કરીએ છીએ એને બાહ્ય શૌચ કહેવાય છે, અને જે આપણા મનથી
પવિત્ર આભ્યંતર જે શૌચ પવિત્રતા આપણે જાળવીએ એને શુદ્ધ અહીંયા માનસિક જે છે શૌચ એને આભ્યંતર શૌચ કહેવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી આગળ પ્રાણાયામ વિશે અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રાણાયામ 3 પ્રકારના છે। ઉત્તમા ધમ મધ્યત્વાત ત્રિધાયમ પ્રતિપાદિતઃ સ એવ દ્વિવિધ પ્રોક્તઃ સગર્ભો અગર્ભ એવ ચ। મુખ્ય પ્રાણાયામના આમ તો 2 પ્રકાર સગર્ભ પ્રાણાયામ અને અગર્ભ પ્રાણાયામ, પરંતુ અહીંયા ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ આમ 3 પ્રકારના પ્રાણાયામ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે। એમાં જે 24 માત્રા વાળો જે પ્રાણાયામ છે કે 24 માત્રા સુધી આપણે આપણા શ્વાસને રોકી રાખીએ છીએ એ અહીંયા મંદ પ્રાણાયામ, જે 12 માત્રા વાળો છે એ મંદ પ્રાણાયામ છે, 24 માત્રા વાળો જે છે એ મધ્યમ છે અને 36 માત્રા વાળો જે પ્રાણાયામ બતાવવામાં આવ્યો છે એ ઉત્તમ પ્રાણાયામ છે। અહીંયા તો જ્યાં સુધી આપણે એક નાકના નસકોરામાંથી શ્વાસ લઈ અને આપણા પેટની અંદર જ્યારે આપણે રાખીએ છીએ એ જેટલું વધારે આપણે રાખી શકીએ એટલી વધારે સેકન્ડો કે મિનિટો દ્વારા જે વિશેષ આપણા પ્રાણને રોકી રાખીએ છીએ એ અહીંયા 36 માત્રા વાળો જે પ્રાણાયામ છે એને અહીંયા વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી યોગીઓના પ્રાણાયામના જે લક્ષણો હતા એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા। ત્યાર પછી પ્રાણાયામ કરતી વખતે મનની અંદર ભુઃ ભુવઃ સ્વઃ મહ જન તપ સત્યમ અથવા તો ઓમકાર વગેરે જે પ્રણવ છે, ગાયત્રી મંત્ર છે એનો આપણે જપ કરતા રહેવું જોઈએ। અને આવું જ્યારે આપણે જપ કરતા કરતા પ્રાણાયામ કરીએ છીએ તો એને સગર્ભ પ્રાણાયામ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે સવ્યાહૃતિમ સપ્રણવામ ગાયત્રીમ શિરસા સહ ત્રિર્જપે દાયત પ્રાણઃ પ્રાણાયામસ્સ ઉચ્યતે। અને મનને સંયત કરીને યોગીઓને બધા જ શાસ્ત્રોમાં જે રેચક, પૂરક અને કુંભક આ 3 પ્રકાર જે પ્રાણાયામના વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે એ પ્રકાર અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે પ્રત્યાહાર કોને કહેવાય? તો જે સજ્જનો જે છે એ વિષયોમાં વિચરણ કરવા વાળી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોનો જે નિગ્રહ કરે છે એને પ્રત્યાહાર અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે। ઇન્દ્રિયાણામ વિચરતામ વિષયેષુ સ્વભાવતઃ નિગ્રહ પ્રોચ્યતે સદ્ભિઃ પ્રત્યાહારસ્તુ સત્તમાઃ। ત્યાર પછી ધારણા વિશે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે। અગ્નિ પુરાણની અંદર પણ અંતિમ અધ્યાયોમાં મને ગયા સત્રમાં જે વિષય આપવામાં આવ્યો હતો એમાં પણ આ ધારણા પ્રાણાયામના પ્રકારો વિશે વિશેષ વર્ણન અગ્નિ પુરાણમાં પણ આવ્યું હતું અને આજે અહીંયા કુર્મ પુરાણની અંદર પણ ધારણાના પ્રકાર અને પ્રાણાયામના પ્રકારો વિશે કુર્મ પુરાણમાં પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી ધ્યાન વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશાવસ્થિતિ માલંબ્ય બુદ્ધિર્વા વૃત્તિ સંતતિઃ વૃત્યંતરે રસંસુતા તદ ધ્યાનમ સૂરયો વિદુઃ। તો ધ્યાન કોને કહેવાય તો એના વિશે પણ અહીંયા કુર્મ પુરાણમાં બતાવવામાં આવ્યું છે। અને ત્યાર પછી સમાધિ વિશે અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે। 12 પ્રાણાયામ પર્યંત ધારણા અને 12 ધારણા પર્યંત ધ્યાન છે અને 12 ધ્યાન પર્યંત જે કરવામાં આવે છે ક્રિયા એને અહીંયા સમાધિ એવું કહેવામાં આવ્યું છે। તો સમાધિની જે અવસ્થા છે એના વિશે અહીંયા વિશેષ વર્ણન અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી કહે છે ઈશ્વર ભગવાન કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રકારના જપ તપ વગેરે કરો છો, પ્રાણાયામ વગેરે કરો છો, જ્યારે પૂજા વગેરે કરો છો તો એમાં આપણે કયા આસન દ્વારા બેસવું જોઈએ? તો અહીંયા 3 પ્રકારના અલગ અલગ આસન બતાવવામાં આવ્યા છે। એક છે સ્વસ્તિકાસન, બીજું છે પદ્માસન, ત્રીજું છે અર્ધાસન। આ 3 પ્રકારના આસનોનું પણ અહીંયા વર્ણન આપણને કુર્મ પુરાણની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણે યોગની સાધના કરવા માટે બેસીએ છીએ તો યોગ સાધના કરતી વખતે પદ્માસનમાં રહીને યોગ કરવો જોઈએ, સમાધિમાં રહેવું જોઈએ, અથવા તો પછી આગળ જે બીજા 2 આસન બતાવવામાં આવ્યા કે સ્વસ્તિકાસન અને અર્ધાસન, આ આસન દ્વારા પણ જો આપણે યોગિક ક્રિયાઓ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, સમાધિ ધ્યાન કરીએ તો એનાથી આપણને એ જલ્દી સિદ્ધિ થાય છે, સિદ્ધિપ્રદ છે આ બધા। ત્યાર પછી પ્રાણાયામ વગેરે કઈ કઈ જગ્યાએ કરવું જોઈએ? યોગ સાધના કરવી હોય, આપણા મનની વૃત્તિઓને આપણે સ્થિર કરવી હોય, મનને સ્થિર કરવું હોય, પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું હોય તો એના માટેના સ્થાનનો નિર્દેશ અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે કે યોગના સાધન કયા કયા છે। તો અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે સુગુપ્તે સુસુભે દેશે ગુહાયમ પર્વતસ્યતુ નદ્યા તીરે પુણ્ય દેશે દેવતા યતને તથા ગૃહે વા સુસુભે રમ્યે
વિજને જંતુ વર્જિતે યુંજીત યોગી સત્તમાત્માનમ મત્પરાયણઃ। કે કોઈ પણ યોગની સાધના જો આપણે કરવી હોય તો એના માટે કયા કયા સ્થાન શ્રેષ્ઠ બતાવ્યા છે? તો એમાં કહ્યું છે કે કોઈ પણ શુભ સ્થાન હોય, પર્વતની ગુફા હોય, નદીનો કિનારો હોય, કોઈ પુણ્ય પ્રદેશ હોય, ભગવાનનું કોઈ શાંત મંદિર હોય, આપણા પોતાના ઘરની અંદર પણ કોઈ એક રૂમની અંદર બેસીને પણ આપણે આ સાધના કરી શકીએ છીએ। કોઈ રમણીય સ્થાન હોય જ્યાં માણસોનું અવરજવર ના હોય એવું જનશૂન્ય સ્થાન હોય, આવા જે બધા સ્થાન છે ત્યાં રહીને જો યોગી સાધના કરે તો એ સાધનાનું એને વિશેષ ફળ આમાં પ્રાપ્ત થતું હોય છે એવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। અને યોગીઓએ પોતાના શિષ્યોની સાથે શ્રેષ્ઠ યોગીઓ વિનાયક ભગવાન, ગુરુ અને ભગવાન શિવને પ્રણામ કરી અને પોતાના મનથી આ યોગની સાધનાનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ। તો યોગીઓમાં પણ શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? તો ભગવાન શિવ છે, કારણ કે એ પરમ યોગી છે। અને યોગેશ્વર કોણ છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે। યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ। ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે યોગેશ્વર એ ભગવાન કૃષ્ણ છે અને યોગીઓના પણ શ્રેષ્ઠ એ ભગવાન શિવ છે। તો એ શિવનું ધ્યાન ધરી અને યોગીએ પોતાની સાધના આ સ્થાનોમાં જઈ અને કરવી જોઈએ। પરમેશ્વરનું ચિંતન કઈ રીતે કરવું જોઈએ એ વિશે આગળ કહે છે કે આસનમ સ્વસ્તિકમ બદ્ધવા પદ્મમર્દમ અથાપિવા નાસિકાગ્રે સમામ દ્રષ્ટિ મિષદ ઉન્મીલિતે ક્ષણઃ। કે સ્વસ્તિકાસન, પદ્માસન અથવા અર્ધાસનમાં બેસીને પોતાના નાકની પાસેનો જે અગ્રભાગ છે, નાસિકાનો અગ્રભાગ છે, એ નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર આપણી જે આંખોની દ્રષ્ટિ છે એને સ્થિર કરવી અને નિર્ભય બની શાંત થઈ અને આખા ભગવાન શિવનું ચિંતન કરતા કરતા આપણી આત્મામાં જે રહેલા ભગવાન શિવ છે એ શિવનું ચિંતન કરતા કરતા આપણે સમાધિમાં બેસવું જોઈએ। ત્યાર પછી બીજો એક પણ અહીંયા પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યો છે કે શિખાના અગ્રભાગમાં 12 આંગળનો પ્રદેશ, ધર્મ સ્વરૂપ જે આપણું અહીંયા કપાળ પાસે જે આપણું ચક્ર હોય છે જેને આજ્ઞા ચક્ર કહેવામાં આવે છે, એ આજ્ઞા ચક્ર પાસે પણ પોતાનું જે ધ્યાન છે એ લગાવીને પણ આપણે ધ્યાનમાં બેસી શકીએ છીએ અને મનની અંદર ઓમકારનું સ્વરૂપ, અવ્યક્ત પ્રકાશની સ્થિતિ, આ બધું જ્યારે ભગવાનના અંદર અલગ અલગ પ્રકારના આંખો બંધ કરી અને ભગવાનના સ્વરૂપની ચિંતન કરતા કરતા આકાશના મધ્યમાં સ્થિત પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરી અને ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ। આને અત્યંત ગુહ્ય ધ્યાન અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી આ રીતે ધ્યાનના અલગ અલગ પ્રકારો વિશે પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ બધા જ જે પણ બંને પ્રકારો છે એની અંદર પરમાત્માનું ચિંતન અને પ્રણવ જપ જે બતાવવામાં આવ્યો છે ઓમકાર, એ ઓમકારનું જ અહીંયા સ્મરણ કરવાનું બતાવવામાં આવે છે। તો ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ। આ શ્લોકનું અહીંયા સ્મરણ થાય કે ઓમકાર છે એ યોગીઓનું પરમ ધ્યાનનો આ મૂળ મંત્ર છે અને જપ કરતા રહે છે અને ઓમકારના જપથી જ આપણને મોક્ષ પ્રાપ્તિ। કામદમ મોક્ષદમ, કામ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનારો જો કોઈ મંત્ર હોય તો એ છે ઓમકાર પ્રણવ। તો અહીંયા પણ એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ઓમકારનો જપ કરતા કરતા ધ્યાન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી આગળ અહીંયા પાશુપત યોગ વિશેનું પણ વર્ણન ઈશ્વર ભગવાને કરવામાં આવ્યું છે। આગળ કહે છે કે જે બ્રહ્મચારીઓ છે એ બ્રહ્મચારીએ મારા આ જે પાશુપત નામનો જે યોગ છે એ વિશે જાણવું જોઈએ અને એના દ્વારા સંપૂર્ણ વેદાંતનો જે સાર કહેવામાં આવ્યો છે એ આ પાશુપત યોગ છે, એના વિશે ભગવાને બતાવ્યું છે। અને આ યોગ દ્વારા સાયુજ્ય મુક્તિ જે ભગવાનની છે એ પ્રાપ્ત થાય છે એવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। આગળ ઈશ્વર ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્ઞાન યોગ જે મેં આપને કહ્યો એની આરાધના હંમેશા કરવી જોઈએ। ભક્તિ યોગ પરમ વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન યુક્ત ચિત્ત દ્વારા પવિત્રતા પૂર્વક સદા ભગવાન શિવનું પૂજન કરવું જોઈએ। તમામ પ્રકારના કર્મોનો ત્યાગ કરી અને ભિક્ષા દ્વારા જે કાંઈ પણ અન્ન આપણને પ્રાપ્ત થાય એને ગ્રહણ કરી અને કંઈ પણ વિશેષ સંગ્રહ ન કરતા જે સાધક હોય છે એ સાધકે મારી ઉપાસના કરવી અને એના દ્વારા એ સાધક જે છે એ મારા સાયુજ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। આ ગુહ્ય વાત જે છે એ ઈશ્વર આજે આપણને બતાવી રહ્યા છે।
ત્યાર પછી ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય છે એના વિશે પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે જેમ ગીતાજીમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે યો મે ભક્ત સમય પ્રિય, એ રીતે અહીંયા પણ અલગ અલગ જે ભક્તો ભગવાનને પ્રિય છે એનું પણ વિશેષ વર્ણન કર્યું છે કે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્રઃ કરુણ એવચ નિર્મમો નિરહંકારો યો મદ ભક્ત સમય પ્રિય. પ્રિય ભક્તના લક્ષણો અહીંયા બતાવ્યા છે કે ભગવાનને કેવો ભક્ત પ્રિય છે તો કે સંતુષ્ટ સતતમ યોગી યતાત્મા દ્રઢ નિશ્ચય મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિ યો મદ ભક્ત સમય પ્રિય. કે જે સંતુષ્ટ રહેનાર હોય, નિરંતર યોગ અને સાધના કરવા વાળો હોય, સંયમિત ચિત્ત વાળો હોય, દ્રઢ નિશ્ચયી હોય અને પોતાનું જે મન છે એ મારામાં મને અર્પણ કરનાર હોય, બુદ્ધિને પણ મને અર્પણ કરનારો જે ભક્ત છે એ મને બહુ પ્રિય છે. આમ ભગવાનને પ્રિય એવા ભક્તોના લક્ષણો પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી આગળનું જે કુર્મ પુરાણમાં કહે છે કે મોક્ષ પદ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, તો 83મો જે શ્લોક છે 11મા અધ્યાયનો, એમાં નિરાશિર યત ચિત્તાત્મા ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ શારીરમ કેવલમ કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ તત્પદમ. તો જે સંચિત જે કર્મો હોય એનો પરિત્યાગ કરી અને કેવલ શરીર રક્ષાના નિમિત્તે જે કર્મ કરે છે એવા જે વ્યક્તિ છે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો જે માત્ર ને માત્ર પોતાના આ શરીર દ્વારા, ઇન્દ્રિયો દ્વારા પરમાત્માનું સતત ચિંતન કરતો રહે, પરમાત્માની અંદર પોતાને મન બુદ્ધિ વગેરેને અર્પણ કરી અને માત્ર ને માત્ર પોતાના કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી અને આસક્તિ વગરનો જે હોય એ ભગવાનને પરમ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આગળ જે ભગવાનનું સાયુજ્ય છે એ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જે મારામાં બુદ્ધિ રાખનાર સાધક છે, સતત જે પરસ્પર મારામાં જ બોધ કરતો રહે, નિત્ય મારું જ વર્ણન કરતો રહે અને મારામાં જ પોતાના મનને બુદ્ધિને અર્પિત કરતો રહે છે, એ જે ભક્ત છે એ મને બહુ પ્રિય છે અને એ ભક્તને હું સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવું છું. આ રીતે તમામ પ્રકારના જે અંધકાર છે એનું પ્રકાશમાન જ્ઞાનરૂપી દીપક દ્વારા જેમ આપણને જ્ઞાનરૂપી દીપકથી અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે, એમ આ જે ભગવાન કહી રહ્યા છે એના દ્વારા આપણા અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. આગળ કહે છે કે પરમ પદ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે, તો એના માટે પણ અહીંયા કુર્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે યે અન્યે ચ કામ ભોગાર્થમ યજન્તે યન્ય દેવતા તેષાં તદંતમ વિજ્ઞેયમ દેવતાનું ગતમ ફલમ. તો જે અલગ અલગ બીજા બધા દેવતાઓના પણ જે ભક્ત હોય છતાં પણ જે ભાવનાથી, શુદ્ધ ભાવનાથી યુક્ત થઈ અને બીજા દેવતાઓની પૂજા કરતા કરતા મને ભજે છે એ પણ અંતે તો મને જ પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે ભગવાન ઈશ્વર અહીંયા અન્ય દેવતાઓનો આશ્રય લઈને પણ તમે મારી જ ઉપાસના કરો છો અને એના દ્વારા પણ તમે મારા પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકો છો એવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે યે અર્ચયંતી સદા લિંગમ ત્યક્ત્વા ભોગાન શેષતઃ એકેન જન્મના તેસામ દદામી પરમૈશ્વર્યમ. તો જે પણ મનુષ્ય સંપૂર્ણ ભોગોનો પરિત્યાગ કરી અને મારું જે પ્રતીક છે, લિંગ છે, એનું પૂજન કરતો રહે છે એને અનેક જન્મોની અંદર મોક્ષને હું પ્રદાન કરું છું અને પરમ આનંદ સ્વરૂપ અદ્વિતીય નિરંજન જ્ઞાનાત્મક જે વ્યાપ્ત ભગવાન શિવનું એ જે લિંગ છે એની પૂજાથી યોગીઓના હૃદયમાં અવસ્થિત એ ભગવાન શિવ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવાન શિવ એ વિશેષ પ્રસન્ન લિંગ પૂજાથી થાય છે. ત્યાર પછી લિંગ પૂજાનું મહત્વ પણ નીચે બતાવવામાં આવ્યું છે કે સર્વમ લિંગમયમ એતદ સર્વમ લિંગે પ્રતિષ્ઠિતમ તસ્માન લિંગે અર્ચયેદીશમ યત્ર ક્વચન શાશ્વતમ. કે બધી જ વસ્તુઓ, જે બધા દેવતાઓ છે એ લિંગની અંદર પ્રતિષ્ઠિત છે. સમગ્ર વિશ્વ છે એ લિંગ સ્વરૂપ છે. માટે જ્યાં જ્યાં પણ તમે જાઓ, જે પણ અવસ્થામાં હોય એ તમામ પ્રકારની અવસ્થામાં ભગવાન લિંગ સ્વરૂપ જે ઈશ્વર છે, શિવ છે, એનું હંમેશા આપણે પૂજન કરતા રહેવું જોઈએ. આગળના શ્લોકની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે ક્રિયાશીલ લોકો છે એ અગ્નિલિંગની પૂજા કરે છે. જે મનુષ્યો છે એ જલની અને આકાશ જલની પૂજા કરે છે. ત્યાર પછી
અજ્ઞાનીઓ જે છે એ કાષ્ઠની અંદર મારી એમ કે શિવની પૂજા કરે છે. આ રીતે યોગીઓ જે છે એ પોતાના હૃદયની અંદર સ્થિત રહેલા પરમાત્મા લિંગની પૂજા કરતા રહે છે. તો લિંગ પુરાણની અંદર અને શિવ પુરાણની અંદર પણ કયા લિંગની પૂજા કોણ કરે છે? લક્ષ્મીજી સ્ફટિક લિંગની પૂજા કરે છે, દેવતાઓ ઇન્દ્ર વગેરે જે મણિમય લિંગની પૂજા કરે છે. આનું વિશેષ વર્ણન આપણે સાંભળ્યું છે. તો અહીંયા પણ અલગ અલગ જે લિંગ વિશેનું વર્ણન કુર્મ પુરાણની અંદર પણ અહીંયા આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે જે પણ મનુષ્ય ભગવાનને પ્રિય એવા સતરુદ્રીયનો જપ કરે, કે જે રુદ્રાષ્ટાધ્યાયી છે એની અંદર જે મંત્રો બતાવવામાં આવે છે ભગવાન શિવના, એનો જે જપ કરે છે એ પણ પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. જે બ્રાહ્મણ હોય એને પણ પોતાના મૃત્યુ પર્યંત જો એ વારાણસી જે ભગવાન શિવનું પરમ ધામ છે એમાં જો એ નિવાસ કરે તો એનાથી પણ વારાણસીમાં મૃત્યુ થાય તો એનાથી પણ ભગવાન શિવ સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે કાશી વારાણસી જે છે એ ભગવાન શિવની ભૂમિ છે. અને ગુજરાતીમાં પણ કહ્યું છે કે કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ. તો અહીંયા કાશીની અંદર વારાણસીની અંદર જે પણ મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય છે એ ભગવાન શિવલોકને પ્રાપ્ત કરે છે. એનું અહીંયા વિશેષ વર્ણન બતાવવામાં આવ્યું છે. કાશીમાં રહેનાર કોઈ પણ પાપી મનુષ્ય હોય, અનેક પાપ કર્યા હોય, છતાં પણ જો એનું મૃત્યુ વારાણસીમાં થાય તો એને પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અને મુક્તિ પ્રાપ્ત જેને પણ કરવી હોય, જેને પણ ધર્મનો આશ્રય લીધો હોય, એવા મનુષ્યનું મૃત્યુ જો વારાણસીમાં થાય તો એને પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ રીતે અહીંયા વારાણસીનું પણ વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. આગળ ભગવાન વેદવ્યાસ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભગવાન શિવજીએ, શંકરે, ઈશ્વરે જે ઋષિઓને આ આત્મયોગનું વર્ણન કર્યું છે એને તમે જાણ્યું છે એ ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ છે. અને આમ ત્યાં ભગવાન શિવ જ્યારે આ વર્ણન કરી રહ્યા હતા ત્યારે નારાયણ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. એ પણ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. ઇત્યેતદ ઉક્ત્વા ભગવાન આત્મયોગમ અનુત્તમમ વ્યાજહાર સમાસીનમ નારાયણ મનાવયમ. આ રીતે ઉત્તમ આત્મયોગનું વર્ણન કરીને ભગવાન શંકરે ત્યાં બેઠેલા પ્રસન્નચિત્ત નારાયણને કહ્યું કે મયેતદ ભાષિતમ જ્ઞાનમ હિતાર્થમ બ્રહ્મવાદિનામ દાતવ્યમ શાંતચિત્તેભ્ય શિષ્યેભ્યો ભવતા શિવમ. કે મેં આજે બ્રહ્મવાદીઓને કલ્યાણાર્થ એવું જે આપ સૌને જ્ઞાન કહ્યું છે એ તમે બધાએ કલ્યાણકારી જે જ્ઞાન છે એ તમારા શિષ્યોને પ્રદાન કરજો, એને કહેજો તમે. અને શ્રેષ્ઠ જે પણ યોગીઓ છે એને પણ તમે આ જ્ઞાન કહેજો. હે દ્વિજોત્તમો, હે ઋષિઓ, તમે પણ આ જે કલ્યાણકારક જે જ્ઞાન છે ઈશ્વર ગીતાનું જ્ઞાન એ તમે તમારા શિષ્યોને કહેજો. આ રીતે ભગવાન શિવ અહીંયા કહી રહ્યા છે. ત્યાર પછી અયમ નારાયણો યોહ મિશ્વરો નાત્ર સંશય નાંતરમ યે પ્રપશ્યંતિ તેસામ દેયમ ઇદમ પરમ. કે ભગવાન જે નારાયણ છે એ જ ઈશ્વર છે અને જે ઈશ્વર જે શિવ છે એ જ નારાયણ છે. એ બે એક સ્વરૂપ અંતર નવદર્શો. કે શિવસ્ય હૃદય વિષ્ણુ, વિષ્ણુ હૃદય શિવ. શિવ અને વિષ્ણુની ઐક્યતાનું અહીંયા પ્રતિપાદન કુર્મ પુરાણમાં અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. બંનેમાં કોઈ ભેદ ન માનવો જોઈએ. અને આવું અહીંયા જ્ઞાન આપણને આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આગળ નારાયણની જે નિંદા કરનાર છે એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી એવું ભગવાન અહીંયા ઈશ્વર કહી રહ્યા છે. કે મૂર્ખમ વા પંડિતમ વાપી બ્રાહ્મણમ વા મદાશ્રયમ મોચયામિ સ્વપાકમ વા ન નારાયણ નિંદકમ. કે જે મનુષ્ય નારાયણની નિંદા કરનાર છે એને કોઈ દિવસ મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ત્યાર પછી ભગવાન શિવ જે છે એ આ રીતે ઈશ્વર ગીતાનો ઉપદેશ આપી અને પોતે ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા હતા. અંતર્હિતો ભવત તેસામ સર્વેશામ એવ પશ્યતામ. બધા ઋષિઓને જોતા જોતા જ ભગવાન શિવ પોતે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ત્યાર પછી ભગવાન નારાયણે પણ પરમાર્થિક પોતાનો જે વિગ્રહ હતો એનો ત્યાગ કરી અને ઉત્તમ તપસ્વીનો વેશ ધારણ કર્યો. અને યોગીઓને ભગવાન નારાયણે કહ્યું કે જ્ઞાતમ ભવદ્ભિઃ અમલમ પ્રસાદાત પરમેષ્ઠિનઃ સાક્ષાત એવ મહેશસ્ય જ્ઞાનમ સંસાર નાશનમ. ભગવાન નારાયણ કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિઓ, તમે આજે ભગવાન મહેશ્વરની કૃપાથી સંસારના બંધનને નષ્ટ કરનારું સાક્ષાત મહેશ્વરનું ઈશ્વર ગીતા રૂપી આ જે નિર્મલ જ્ઞાન આજે તમે પ્રાપ્ત કર્યું છે એ ખરેખર આપ સૌ ધન્ય છો. અને ધાર્મિક શિષ્યોને
આ જ્ઞાન તમે અર્પણ કરજો. આ પ્રમાણે કહી અને ભગવાન નારાયણ પણ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા હતા. ત્યાર પછી ઈશ્વર ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ કોને આપ્યું હતું એ વિશે આગળના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સનત કુમારો ભગવાન સંવર્તાય મહામુનિ દત્તવાન ઐશ્વરમ જ્ઞાનમ સોપી સત્યવ્રતાય તુ, કે મહામુનિ ભગવાન સનત કુમારે આ જે ઈશ્વરીય જ્ઞાન છે ઈશ્વર ગીતાનું એ કોને પ્રદાન કર્યું, તો અહીંયા એના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે સત્યવ્રત જે હતા, સત્યવ્રતને ભગવાને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવ્યું હતું. ત્યાર પછી યોગીન્દ્ર સનંદને મહર્ષિ પુલહને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવ્યું. પ્રજાપતિ પુલહે ગૌતમને ઈશ્વરીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવ્યું અને અંગિરાએ વેદોના જ્ઞાતા એવા ભારદ્વાજને આ જ્ઞાન આપ્યું. કપિલે જૈગીષવ્ય અને પંચશિખરે જ્ઞાન આપ્યું હતું. આ પ્રમાણે જે અહીંયા વેદવ્યાસ પણ કહી રહ્યા છે કે મારા પિતા જે પરાશર હતા એ પરાશરને પણ સનકજીએ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવ્યું હતું અને ત્યાર પછી વાલ્મીકીજીને પણ મારા પિતાશ્રીએ આ ઈશ્વર ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો આ રીતે જે પણ મહાપુરુષો દ્વારા અહીંયા જ્ઞાન ઈશ્વર ગીતાનું આપવામાં આવ્યું એનું વિશેષ વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ભગવાન નારાયણે સ્વયં આ જે ઈશ્વર ગીતાનું જ્ઞાન છે એ અર્જુનને આપ્યું છે. તો એ પણ અહીંયા વિશેષતા બતાવવામાં આવી છે. તો જે દિવસે વામદેવ રુદ્ર દ્વારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, ભગવાન વેદવ્યાસ કહી રહ્યા છે કે મને પણ ભગવાન ગિરીશની અંદર, ભગવાન શિવની અંદર વિશેષ ભક્તિ થઈ ગઈ છે. ત્યારથી જ હું ભગવાન શિવને માનતો થઈ ગયો છું. યદહમ લબ્ધવાન રુદ્રાદ વામદેવાદ અનુત્તમમ વિશેષાત ગિરીશે ભક્તિ તસ્માદ આરભ્ય મે ભવત. વેદવ્યાસ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિઓ, મને જ્યારથી વામદેવ રુદ્ર દ્વારા આ ઈશ્વર ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારથી મારી ભગવાન શિવમાં વિશેષ ભક્તિ થઈ ગઈ છે અને મને ભગવાન શિવની અંદર આ વિશેષ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે કે જે ભગવાન શિવના શરણાગત છે એ કોઈ દિવસ ભગવાન શિવ દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના જે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે એ નામોથી ભગવાન શિવની જે પૂજા કરે તો એને પણ ભગવાન શિવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ આગળ વ્યાસજીએ બધા જ મુનિઓને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે હવે જે આ જ્ઞાન ઈશ્વર ગીતાનું મેં આપને સંભળાવ્યું, હવે આ સિવાય આપ શું સાંભળવાની ઈચ્છા રાખો છો? ત્યારે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે હવે હે ભગવાન વેદવ્યાસ, તમે અમને કર્મયોગ વિશે જણાવો કે જેના દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જે લોકો મોક્ષાર્થીઓ છે એ આ કર્મયોગ દ્વારા શિવની જે આરાધના કરે છે એ વિશે કૃપા કરી આપ અમને જણાવો. કથયસ્વ મુનિશ્રેષ્ઠ કર્મયોગમ અનુત્તમમ યેનાસો ભગવાન ઈશઃ સમારાધ્યો મુમુક્ષુભિ, કે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરનારા, મોક્ષને ઈચ્છુક જે મુમુક્ષુઓ છે એ ભગવાન શિવની આરાધના કઈ રીતે કરે છે એ વિશે કૃપા કરી આપ અમને જણાવો. તો આ રીતે ભગવાન વેદવ્યાસ જે છે એ કહી રહ્યા છે કે પૂર્વકાળમાં જ્યારે અમૃત મંથન માટે દેવો અને દાનવો દ્વારા સમુદ્રનું મંથન જ્યારે કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે ભગવાન નારાયણ કૂર્મનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. એ સમયે ઇન્દ્ર વગેરે દ્વારા, મુનિઓ દ્વારા ભગવાન કૂર્મને આ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. તો અહીંયા જે ઇન્દ્ર છે એમાં ઇન્દ્રદ્યુમ્ન જે રાજા હતા એમનું પણ આગળ વર્ણન આવ્યું હતું. તો એ પણ હોઈ શકે અને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ અહીંયા હોઈ શકે છે કે એમના દ્વારા ભગવાન કૂર્મ નારાયણને આ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ભગવાન નારાયણે જે કર્મયોગનું વર્ણન કર્યું હતું એ કર્મયોગનું વર્ણન હું આપ સૌની પાસે કહી રહ્યો છું. આ રીતે અહીંયા આ અધ્યાયની સમાપ્તિ થાય છે. તસ્માત સર્વ પ્રયત્નેન પઠિતવ્યો મનીષિભિ શ્રોતવ્યાશ્ચાદ મંતવ્યો વિશેષાત બ્રાહ્મણૈ સદા. તો આ ઈશ્વર ગીતા જે છે એની અંદર આ જે 11મો અધ્યાય છે એ છેલ્લો અંતિમ અધ્યાય કે ઈશ્વર ગીતા અહીંયા જે એનું વર્ણન હતું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને આનું પઠન શ્રવણ કરવાથી, જે સદા આનું મનન કરવાથી ભગવાનના બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતનું અહીંયા એકાદશ અધ્યાયમાં આપણને ઈશ્વર દ્વારા ઈશ્વર ગીતાનું વર્ણન સંભળાવવામાં આવ્યું. આગળ કુર્મ પુરાણના 12મા અધ્યાયની અંદર બ્રહ્મચારીના ધર્મ, યજ્ઞોપવિત આદિના સંબંધમાં
વિવિધ વર્ણન, વિવરણ, અભિવાદન કરવાની વિધિ, માતા પિતા, ગુરુની મહિમા અને બ્રહ્મચારીના સદાચારનું વર્ણન આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા અભિવાદન શીલસ્ય નિત્યમ વૃદ્ધોપસેવિના ચત્વારી તસ્ય વર્ધન્તે આયુર્વિદ્યા યશો બલમ. તો જે પણ મનુષ્ય વૃદ્ધોની, વડીલોની સેવા કરે છે તેને 4 વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અહીંયા પણ અભિવાદનનું વિધિ જે છે એ બતાવવામાં આવી છે. વ્યાસજી ઋષિઓને હવે અહીંયા કર્મયોગ વિશે જણાવી રહ્યા છે કે કર્મયોગ શું છે. તો શૃણુદ્વમ મૃષય સર્વે વક્ષ્યમાણમ સનાતનમ કર્મયોગમ બ્રાહ્મણાનામ આત્યંતિક ફલપ્રદમ. કે હે બ્રાહ્મણો, હે ઋષિઓ, હવે તમે આત્યંતિક જે શાશ્વત ફળ પ્રદાન કરનાર એવો જે સનાતન કર્મયોગ છે એને હવે તમે સાંભળો. પૂર્વકાળની અંદર પ્રજાપતિ મનુને આ સાંભળવાની ઈચ્છા રાખી હતી ત્યારે જે બ્રહ્માજી દ્વારા એને કહેવામાં આવ્યો હતો એ આ કર્મયોગ છે એ હું આજે આપને જણાવી રહ્યો છું. તો બ્રહ્મા અને મનુનો જે સંવાદ છે આખો કર્મયોગ વિશેનો, એ વિશે અહીંયા આપણને ભગવાન વેદવ્યાસ બતાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે કૃતોપનયનો વેદાનધીત દ્વિજોત્તમા ગર્ભાષ્ટમે અષ્ટમે વાબ્દે સસૂત્રોક્ત વિધાનતઃ. તો જે બ્રહ્મચારી છે, જે બટુક છે, એને ગર્ભના 8મા વર્ષથી અથવા તો જન્મના 8મું વર્ષ હોય એ અવસ્થામાં યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર જે છે એ એને ધારણ કરવા જોઈએ. અને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર ધારણ કરી દંડ, મેખલા, યજ્ઞોપવિત, મૃગચર્મ આ ધારણ કરવું જોઈએ, જેનાથી એ બ્રહ્મચારી બની શકે. અને બ્રહ્મચારી બન્યા પછી ભિક્ષાન્નનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને પોતાના ગુરુની પાસે જઈ અને વેદનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. તો આ બધા બ્રહ્મચારીના જે લક્ષણો છે, બ્રહ્મચારીએ શું કરવું જોઈએ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં, એના વિશે હવે આપણને કર્મયોગમાં અહીંયા વેદવ્યાસ જણાવી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલા કહ્યું કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવા માટે બટુકનું 8મું વર્ષ જ્યારે થાય ત્યારે એને આ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી કપાસ અથવા તો રેશમથી બનાવેલ જે વસ્ત્રો છે એ એને ધારણ કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે ઉત્તરીય વસ્ત્રના રૂપમાં કૃષ્ણ મૃગચર્મ, એ શુભ કહેવામાં આવ્યું છે, એ ધારણ કરવું જોઈએ. એના અભાવની અંદર દિવ્ય ચર્મ અથવા તો રૂરુ મૃગચર્મનું પણ વિધાન અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી પોતાના ડાબા ખભા ઉપર જે જનોઈ યજ્ઞોપવિત આપણે રાખીએ છીએ એને અહીંયા ઉપવીત કહેવામાં આવ્યું છે. કંઠની અંદર માળાની જેમ જે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરીએ એને અહીંયા આગળ નિવિત કહેવામાં આવ્યું છે. અને જમણા ખભા ઉપર જે જનોઈ આપણે ધારણ કરીએ છીએ એને અપસવ્ય એટલે કે પ્રાચીનાવિત એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે પિતૃકર્મમાં કરીએ છીએ. દેવકર્મની અંદર આપણે ડાબા ખભા ઉપર જનોઈ રાખીએ અને પિતૃકર્મની અંદર આપણે જમણા ખભા ઉપર જનોઈ રાખી અને એ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી જે બ્રહ્મચારી છે એને આગળ શું કરવું જોઈએ, તો એના વિશેનું વર્ણન અહીંયા બતાવ્યું છે કે એને યજ્ઞશાળા, ગૌશાળા, હોમ, જપ, સ્વાધ્યાય, ભોજન, બ્રાહ્મણોનું સાનિધ્ય, ગુરુની ઉપાસના, બંને સમયની સંધ્યા, સત્સંગ, આ બધું નિત્ય એને કરતા રહેવું જોઈએ. અને આવા કરતા સમયે એના ખભા ઉપર હંમેશા જનોઈ જે છે એ ઉપવીતી હોવી જોઈએ, એટલે કે ડાબા ખભા ઉપર હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી એ બટુકે મેખલા જે છે એ બ્રાહ્મણ હોય તો એને મૂંજની મેખલા ધારણ કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી દંડ જે છે, દંડ વિશેનું વર્ણન છે કે ખાખરાનો અથવા તો બિલ્વ વૃક્ષનો પોતાના કેસ પર્યંતનો દંડ એ બટુકે ધારણ કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી આગળ એને સાયમ અને પ્રાતઃ કાલે સંધ્યાવંદન પણ એને કરવા જોઈએ. અગ્નિની અંદર આહુતિ આપી અને હવન કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી દેવતાઓ, પિતૃઓ અને ઋષિઓનું તર્પણ કરવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી પોતાના જે વડીલ હોય, પોતાના ગુરુ હોય, એ બધાને આદરપૂર્વક વૃદ્ધજનોને પણ અભિવાદન કે નમસ્કાર કરવા જોઈએ. અને જ્યારે પોતાના ગુરુને આ રીતે બ્રહ્મચારી અભિવાદન કરે ત્યારે ગુરુએ કહેવું જોઈએ કે આયુષ્માન ભવ સૌમ્ય, કે બ્રાહ્મણ હોય તો એને આયુષ્માન ભવ સૌમ્ય એવું કહેવું જોઈએ. આ રીતે અભિવાદનનું પણ વિશેષ મહત્વ અહીંયા બતાવ્યું છે. જે બ્રાહ્મણ અભિવાદન કરે તો સામે પણ પ્રત્યભિવાદન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી ગુરુના ચરણની સેવા કઈ રીતે કરવી જોઈએ એનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન છે કે જ્યારે અભિવાદન કરતી વખતે ગુરુજીના ચરણમાં વ્યસ્ત, અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે વ્યત્યસ્ત પાણી
એટલે કે પોતાનો ડાબો હાથ એ ગુરુજીના ડાબા પગ ચરણમાં, જમણો હાથ છે એ જમણા ચરણમાં, આ રીતે આપણે એનું અભિવાદન કરવું જોઈએ એવું વિશેષ અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી લૌકિક, વૈદિક અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે હોય એ ગુરુ પાસેથી આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને એ ગુરુજીની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતી વખતે સૌથી પહેલા ગુરુજીનું અભિવાદન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી ગુરુજીની આજ્ઞાથી ભિક્ષામાં પ્રાપ્ત જે પણ થાય જલ, પુષ્પ, સમિધા એનો ઉપયોગ આપણે દેવ અને પિતૃ કાર્ય માટે કોઈ દિવસ કરવો નહીં। તો ભિક્ષાન્નનો ઉપયોગ જે છે અહીંયા વર્જિત છે। નોદકમ ધારેત ભૈક્ષમ પુષ્પાણી સમિધસ તથા એવમ વિધાની ચાન્યાની ન દૈવા દેશુ કર્મસુ। કુર્મ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભિક્ષાની અંદર જે અન્ન આપણને પ્રાપ્ત થાય, જે જલ પ્રાપ્ત થાય, પુષ્પ, સમિધા વગેરે ભિક્ષા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, એનાથી આપણે દેવ અને પિતૃ કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં। આગળ કહે છે કે ગુરુ કોને કહેવાય, તો અહીંયા 11 જણાને ગુરુ કહેવા માટે વિશેષ કુર્મ પુરાણમાં बतावવામાં આવ્યું છે કે ઉપાધ્યાય પિતા જ્યેષ્ઠો ભ્રાતા ચૈવ મહીપતિઃ માતુલઃ સ્વસુરસ્ત્રાતા માતામહ પિતામહૌ વર્ણ જ્યેષ્ઠ પિતૃવ્યશ્ચ પુંસોત્ર ગુરવઃ સ્મૃતાઃ। કે જે ઉપાધ્યાય છે પોતાના પિતા છે, જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા એટલે આપણા મોટા ભાઈ છે, રાજા છે, મામા છે, આપણા સસુર છે, સસરા છે, આપણું જે રક્ષણ કરનાર રક્ષક હોય, આપણા નાના હોય, આપણા દાદા હોય અને આપણાથી શ્રેષ્ઠ વર્ણવાળા આપણા જે કાકા, ચાચા વગેરે જે છે એને પણ અહીંયા ગુરુ કહેવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી સ્ત્રી ગુરુ કોણ કોણ છે, તો માતા માતામહી ગુરુવી પિતૃ માતૃશ્ચ સોદરાઃ સ્વશ્રુ પિતામહી જ્યેષ્ઠા ધાત્રી ચ ગુરવઃ સ્મૃતાઃ। તો અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું કે માતા, આપણી માતામહી એટલે કે આપણા બા, ત્યાર પછી આપણા ગુરુના પત્ની, ગુરુપત્ની, પિતા અને માતાની જે બહેન હોય છે એ આપણા ફૈબા અને માસી, આપણા સાસુ, આપણા પિતામહી, પિતાના માતા અને જ્યેષ્ઠ ધાત્રી જે હોય, આ બધા સ્ત્રીઓ જે છે એ ગુરુ સમાન છે એવું અહીંયા વર્ણન છે। ત્યાર પછી જ્યારે ગુરુ આપણી પાસે આવે અથવા તો આપણે જ્યારે ગુરુની પાસે જઈએ ત્યારે આપણે સૌપ્રથમ આસન ઉપર ઊભા થઈ જવું જોઈએ। ત્યાર પછી ગુરુજીને અભિવાદન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી ગુરુજીની આજ્ઞા લઈ બંને હાથ જોડી તેમની સન્મુખ બેસી અને તેમના નીચે આસન રાખી ગુરુજીનું આસન ઉપર હોવું જોઈએ। તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વાદ વિવાદ ન કરતા મૌન રહી અને ગુરુજી જે પ્રમાણે આપણને અધ્યાપન કરાવે એ પ્રમાણે આપણે ગુરુજીની પાસે અધ્યયન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી અહીંયા નીચે કહેવામાં આવ્યું છે કે કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનાર જે વ્યક્તિએ છે એમને 5 ગુરુઓની વિશેષ પૂજા કરવી જોઈએ। તેવા 5 ગુરુનું અહીંયા વર્ણન છે કે યાવત પિતા ચ માતા ચ દ્વાવૈતો નિર્વિકારિણૌ તાવત સર્વમ પરિત્યજ્ય પુત્રસ્યા તત્પરાયણઃ આત્મન સર્વયત્નેન પ્રાણત્યાગેન વા પુનઃ પૂજનીયા વિશેષેણ પંચૈતે ભૂતિમિચ્છતા। માતાની પૂજા, પિતાનું, ગુરુનું, આપણા મોટા ભાઈ અને આપણું જે ભરણ પોષણ કરનાર જે હોય, આપણા સ્વામી હોય, આ પાંચેય ગુરુ સમાન એટલે કે ગુરુ કહેવામાં આવ્યા છે। આની સેવા આપણે વિશેષ કરવી જોઈએ। ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે માતા પિતાની આપણે મન, વાણી અને કર્મથી નિત્ય સેવા કરવી જોઈએ અને માતા પિતાની અને ગુરુની જે સેવા કરે છે એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે। ગુરુજીની આરાધના પણ શિષ્યએ કરવી જોઈએ। પિતા સમાન આપણા જે મોટા ભાઈ હોય એમનું પણ આપણે સન્માન અને અભિવાદન વગેરે કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી એના વિશેનું વિશેષ વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે। પોતાનાથી જે નાની ઉંમરવાળા હોય, કદાચ આપણાથી નાની ઉંમરના આપણા મામા હોય, કાકા હોય, સસરા હોય, ઋત્વિજ હોય, તો એમના દ્વારા આસન ઉપર ઊભા થઈ અને આપણે પહેલા પોતાનું આપણું નામનું ઉચ્ચારણ કરી અને એમને નમસ્કાર કરી સન્માન આપવું જોઈએ। પરંતુ એમનું આપણાથી નાની ઉંમરવાળા હોય તેમનું અભિવાદન કરવું જોઈએ નહીં। એ પ્રમાણે અહીંયા સૂચન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે જે આપણાથી નાના હોય, યજ્ઞમાં આપણે ગયા હોઈએ અને કોઈ દીક્ષિત બ્રાહ્મણ હોય, ભલે ઉંમરમાં આપણાથી નાના હોય પરંતુ એને માનવાચક શબ્દથી બોલાવવા જોઈએ કે ભો અથવા ભવત, ભો ભવત, આપ વગેરે જે શિષ્ટાચાર છે વાણીનો એ પ્રમાણે આપણે એ ભલે ઉંમરમાં આપણાથી નાના હોય, દીક્ષિત હોય તો એને પણ આપણે માનવાચક શબ્દથી હંમેશા બોલાવવા જોઈએ। આગળ જે બ્રાહ્મણ હોય
એણે ક્ષત્રિય આદિનું અભિવાદન કરવું જોઈએ નહીં અને ક્ષત્રિય આદિને બ્રાહ્મણે પગે લાગવું જોઈએ નહીં. સામે સ્વસ્તિ કલ્યાણમ ભવતુ, તમારું કલ્યાણ થાવ એવા આશીર્વાદ આપવા જોઈએ. ગુરુ વિશે અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગુરુ અગ્નિ દ્વિજાતીનામ વર્ણાનામ બ્રાહ્મણો ગુરુ પતિ એકો ગુરુ સ્ત્રીનામ સર્વસ્ય વ્યાગતો ગુરુ. કે અહીંયા દ્વિજાતિ એમાં 3 વર્ણ બતાવવામાં આવ્યા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય ત્રણેયને દ્વિજાતિ કહેવાય છે કે જેને યજ્ઞોપવિતનો અધિકાર છે. તો એ દ્વિજાતિઓના ગુરુ છે એ અગ્નિ છે. આગળ કહે છે કે ચારે જે વર્ણ બતાવવામાં આવ્યા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એ 4 વર્ણનો ગુરુ એ બ્રાહ્મણ છે. સ્ત્રીઓનો ગુરુ એનો પતિ છે અને આપણા બધાનો ગુરુ એ અભ્યાગત અતિથિ છે. તો આ રીતે ગુરુ વિશે પણ ચાણક્યએ પણ આ શ્લોક વિશે એના નીતિશાસ્ત્રના જણાવવામાં આવ્યું છે. ગુરુની વ્યાખ્યા ચાણક્યએ પણ આપી છે. ત્યાર પછી કોને પહેલા આપણે રસ્તા ઉપર જતા હોઈએ અને રસ્તાની અંદર આપણને કોણ મળે તો આપણે એને રસ્તો આપી દેવો જોઈએ, એના વિશે અહીંયા વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે પંથા દેયો બ્રાહ્મણાય સ્ત્રીય રાગ્ને યચક્ષુષે વૃદ્ધાય ભારભુગ્નાય રોગિણે દુર્બલાય ચ. એટલે કે જ્યારે આપણે રસ્તામાં જતા હોઈએ અને સામેથી કોઈ બ્રાહ્મણ મળે, કોઈ સ્ત્રી મળે, રાજા મળે, કોઈ અંધ વ્યક્તિ નેત્રહીન મળે, કોઈ વૃદ્ધ મળે, કોઈ ભાર વહન કરીને જતો વ્યક્તિ મળે, કોઈ રોગી વ્યક્તિ મળે, બીમાર વ્યક્તિ મળે, કોઈ દુર્બળ વ્યક્તિ મળે, તો આવા જ્યારે આપણને રસ્તામાં મળે તો આપણે એમને રસ્તો આપવો જોઈએ અને એ જતા રહે રસ્તા ઉપરથી પછી આપણે ત્યાંથી જવું જોઈએ. એ વિશે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ગુરુજીની આજ્ઞાથી જે પણ ભિક્ષા બ્રહ્મચારીને પ્રાપ્ત થાય એ આપણે આરોગવી જોઈએ. પરંતુ ભિક્ષા જ્યારે આપણે આરોગતા હોઈએ, ભિક્ષા અન્ન ભોજન કરતા હોઈએ ત્યારે હંમેશા મૌન રહેવું એવું અહીંયા વિશેષ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણે ભોજન કરીએ છીએ ત્યારે ભોજન કરતી વખતે મૌન ધારણ કરીને જ ભોજન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે ઉપનયન સંસ્કાર જે થઈ જાય ત્યારે ઉપનયન સંસ્કાર થયા બાદ એ જે બટુક છે, બ્રહ્મચારી છે, એને ભવતી ભિક્ષામ દેહી એવું પોતાની માતાની પાસેથી પહેલા ભિક્ષા લેવી જોઈએ. તો ભિક્ષા સૌથી પહેલા કોની પાસેથી લેવી એના વિશે અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પોતાની માતા, બહેન, પોતાની માસી, આ બધાની પાસેથી પહેલા ભિક્ષા માંગવી જોઈએ. ત્યાર પછી અલગ અલગ જે આપણા ઘરના સગા સંબંધીઓ હોય એમના ઘરેથી પણ આપણે ભિક્ષા લઈ શકીએ છીએ. તો ભિક્ષામાં જે પણ અન્ન વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે એ બધું લઈ અને ગુરુજીને અર્પણ કરવું અને ગુરુજી જ્યારે આજ્ઞા આપે ત્યારે એ પ્રસાદ સમજી અને એ અન્નનો મૌન રહી પવિત્ર જગ્યા ઉપર બેસી અને એ ભિક્ષાન્નનો આપણે બ્રહ્મચારીએ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. ભોજનની કરતી વખતે ભોજનની હંમેશા પ્રશંસા કરવી જોઈએ. ભોજનની અંદર ભલે એ કોઈ પણ પ્રકારનું ખારું, ખાટું, મોળું, મીઠું હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું તીખું હોય તો એનું કોઈ દિવસ આપણે એવું કહેવું જોઈએ નહીં. એનું વિશેષ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે નિત્યાન્ન જે પ્રાપ્ત ભિક્ષાન્ન છે આપણને જે પ્રાપ્ત થાય છે એ ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. અન્નમ બ્રહ્મા રસો વિષ્ણુ ભુક્તા દેવો મહેશ્વર એવમ જ્ઞાત્વા નરો ભુંક્તે સોન્ન દોષૈર ન લિપ્યતે. અન્ન છે એ ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે એવું સમજી અને અન્નની હંમેશા પ્રશંસા કરી અને પછી આપણે એ મૌન રહી અને ભિક્ષાન્ન જે છે બ્રહ્મચારીએ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. જો એ પ્રસન્ન ચિત્તથી ભોજન ન કરે તો એ જે ભોજન છે એ વિશેષ પ્રમાણે જો વધારે પડતું પણ ભોજન બ્રહ્મચારી કરે તો એનાથી પણ એના આયુષ્ય અને આરોગ્યનો, પુણ્યનો નાશ થઈ જાય છે. આગળ કહે છે કે કઈ દિશામાં બેસીને ભોજન કરવું જોઈએ. તો કુર્મ પુરાણની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાંગ મુખો અન્નાની ભુંજીત સૂર્યાભિમુખ એવ વા નાદ્યા ઉદંગ મુખો નિત્યમ વિધિ એસ સનાતનઃ. હંમેશા પૂર્વ દિશા તરફ અથવા તો સૂર્યનારાયણ જે તરફ હોય એ સૂર્ય તરફ મુખ રાખી અને આપણે ભોજન કરવું જોઈએ. ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ભોજન કરવું નહીં, એનો અહીંયા નિષેધ બતાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી ભોજન કરતા પહેલા શું પ્રક્રિયા કરવી તો છેલ્લા શ્લોકની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રક્ષાલ્ય પાણી પાદૌ ચ ભુંજાનો દ્વિ ઉપસ્પૃશે સુચૌ દેશે સમાસીનો ભુક્ત્વા ચ દ્વિ ઉપસ્પૃશે. બંને હાથ પગને આપણે જલથી ધોઈ અને ત્યાર પછી આસન ઉપર બેસી
અને સૌપ્રથમ તો 2 આચમન કરવા જોઈએ અને આચમન કર્યા બાદ ભોજનની પ્રાર્થના કરી અને આપણે ભોજન કરવું જોઈએ। ભોજન કર્યા બાદ પણ બીજી વખત 2 આચમન કરવા જોઈએ। તો એનું પણ અહીંયા વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે। 13મા અધ્યાયની અંદર બ્રહ્મચારીના નિત્ય કર્મની વિધિ, આચમનનું વિધાન, આપણા હાથની અંદર જે તીર્થો રહેલા છે એનું મહાત્મ્ય અને મલમૂત્રનો ત્યાગ ક્યાં કરવો જોઈએ, કઈ રીતે, એ બધા વિશેનું વર્ણન આપણને જે કુર્મ પુરાણના 13મા અધ્યાયમાં જણાવવામાં આવ્યું છે। તો ભગવાન વેદવ્યાસ એમાં કહી રહ્યા છે કે ભુક્ત્વા પિત્વા ચ સુપ્ત્વા ચ સ્નાત્વા રથ્યોપસર્પણે ઓષ્ઠાવલોમકૌ સ્પૃષ્ટવા વાસો વિપરિધાય ચ। આચમન આપણે ક્યારે ક્યારે કરવું જોઈએ, કઈ રીતે કરવું જોઈએ? તો ભોજન કરીને, પાણી પીને પણ આપણે આચમન તો કરવું જ જોઈએ। જ્યારે આપણે શયન કરીને ઊભા થઈએ ત્યારે, સ્નાન કરીને આવીએ ત્યારે, માર્ગમાં જતી વખતે, ત્યાર પછી વસ્ત્ર જ્યારે આપણે ધારણ કરી લઈએ ત્યારે, મલમૂત્રનો ત્યાગ કરી દઈએ ત્યારે, અને કદાચ આપણે જમીન ઉપર થૂંકીએ ત્યારબાદ અધ્યાયનનો આરંભ કરીએ ત્યારે, આપણને જ્યારે ખાંસી આવે, શ્વાસ આપણે આવે ત્યારે પણ આપણે આચમન કરવું જોઈએ। અને આ રીતે આચમન ક્યારે ક્યારે કરવું, આચમન ક્યારે ન કરવું, એ વિશેનું વર્ણન અહીંયા આ અધ્યાયમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે। કે જ્યારે આપણે કોઈ સ્મશાનમાંથી જઈ રહ્યા હોઈએ, સ્મશાન પાસેથી નીકળતા હોઈએ ત્યારે આપણે હંમેશા ત્યાંથી જઈ અને હાથ પગ વગેરે ધોઈ અને આચમન કરી લેવું જોઈએ। ભોજન સમયે, બંને સંધ્યા સમયે સ્નાન કરીને આપણે આચમન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી અગ્નિ, ગાય, સ્ત્રી, પોતાના વાળનો સ્પર્શ થઈ જાય, ધોયા વગરનું વસ્ત્રનો સ્પર્શ થઈ જાય તો ત્યારે આપણે ઘાસ અથવા ભૂમિનો સ્પર્શ કરીએ તો એનાથી આપણને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। આગળ કહે છે કે આચમન કેવા જલનું કરવું જોઈએ? તો જે શીતલ જલ હોય, ઠંડુ હોય, ફીણ વગરનું હોવું જોઈએ। અને તે ફીણની અંદર પણ જે બ્રહ્મ હત્યા બ્રહ્માજીએ જે અલગ અલગ જગ્યાએ ભાગવતજીમાં એનું વર્ણન છે કે જલની અંદર એ બ્રહ્મ હત્યાને એનો અંદર મૂકવામાં આવી છે। એની અંદર તો અહીંયા પણ સ્ત્રીઓની અંદર ને જલની અંદર તો અહીંયા ફેણ વગરનું, ફેણ રહિત શીતલ જલ જે છે એ દોષ વર્જિત જે જલ હોય એવું આપણે હંમેશા આચમન કરવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ વરસાદનું જે જલ આવતું હોય એ જલ હંમેશા ડાયરેક્ટ આપણે પીવું જોઈએ નહીં। ત્યાર પછી કોઈએ હાથ આખો પાણીમાં બોળી દીધો હોય અને એ આપણને પીવા માટે આપે તો એનો પણ આપણે જલમાં આચમનમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। યજ્ઞોપવિત વગર પણ આપણે પાણી જલનું આચમન કરવું જોઈએ નહીં। પછી આપણા પાદુકા, આપણા જે જૂતા ચંપલ વગેરે આપણે નીચે મૂક્યા હોય અને એના ઉપર આપણે બેઠા હોઈએ અને ત્યારે પણ આપણે આચમન કરાય નહીં। તો આ બધા અહીંયા નિયમો આપણને બતાવવામાં આવ્યા છે। બોલતા બોલતા, હસતા હસતા, આજુબાજુ જોતા જોતા, સુતા સુતા નીચે વળીને પણ આપણે આચમન કરવું જોઈએ નહીં। આચમનના પણ અલગ અલગ અહીંયા નિયમો બતાવવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી બ્રાહ્મણ આદિએ આચમન કેવી રીતે કરવું જોઈએ તો એનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન છે કે રદગાભિ પૂયતે વિપ્ર કંઠ્યાભિ ક્ષત્રિય શુચિ પ્રાસિતાભિ તથા વૈશ્ય સ્ત્રી શુદ્રૌ સ્પર્શતો અંતતઃ। કે જે બ્રાહ્મણ હોય એને પોતાના હૃદય સુધી જલ પહોંચે એવું આચમન કરવું જોઈએ। ક્ષત્રિયએ કંઠ સુધી પહોંચે એટલું જલનું આચમન કરવું। વૈશ્યએ પોતાના મુખની અંદર સુધી પ્રવિષ્ટ થાય એટલે કે કંઠ સુધી પહોંચે એટલા જલનું આચમન કરવું જોઈએ। અને સ્ત્રીઓએ અને શૂદ્રએ તો કેવલ પોતાનો ઓષ્ઠ, હોઠ અને જીભ અડે, જલ અડે, સ્પર્શ થાય જલનો ત્યાં સુધીનું આચમન કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી હાથની અંદર જે જે તીર્થો રહેલા છે એના વિશેનું અહીંયા સુંદર વર્ણન છે કે અંગુષ્ઠ મૂલાન્ય તરતો રેખાયમ બ્રાહ્મ મુચ્યતે અંતરાંગુષ્ઠ દેશિન્યો પિતૃણામ તીર્થમુત્તમમ। જે આપણા જમણા હાથના અંગૂઠાનો જે મૂળ ભાગ છે એ મૂળ ભાગની નીચે જે છે એને બ્રહ્મતીર્થ કહેવામાં આવ્યું છે। આપણી તર્જની અને અંગૂઠાની મધ્યનો જે ભાગ છે એને આપણે પિતૃતીર્થ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે। કનિષ્ઠિકાના મૂળનો જે ભાગ છે એને પ્રાજાપત્ય તીર્થ કહેવાય છે। અને આપણી જે આંગળીઓનો અગ્રભાગ છે કે જેના દ્વારા આપણે દેવતાઓને જલ પ્રદાન કરીએ છીએ એ અગ્રભાગની અંદર દેવતીર્થ એટલે કે આર્ષ તીર્થ ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે। આપણા હાથના મધ્ય ભાગની અંદર અગ્નિ તીર્થ એટલે કે સૌમિક તીર્થ રહેલું છે। તો આ બધા તીર્થોનું પણ જ્યારે આપણે તર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે એનું વિશેષ મહત્વ છે કે પિતૃનું તર્પણ કરીએ ત્યારે આપણે આ રીતે અંગુષ્ઠમાંથી જલ પધરાવી પિતૃતીર્થથી કરીએ છીએ। દેવતાઓનું તર્પણ આ રીતે હાથથી કરીએ છીએ।
ઋષિઓનું તર્પણ આ રીતે કરીએ છીએ. તો આ રીતે તર્પણ કરતી વખતે, આચમન કરતી વખતે જલના હાથના મધ્ય ભાગમાં જલ લઈ અને નીચેથી આપણે આ રીતે આચમન કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણા હાથની અંદર પણ આ બધા વિશેષ તીર્થો રહેલા છે, એનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને બ્રાહ્મણે હંમેશા બ્રાહ્મ તીર્થથી આચમન કરવું જોઈએ એવું અહીંયા વિશેષ કહેવામાં આવ્યું છે. પિતૃ તીર્થથી કોઈ દિવસ આચમન કરવું જોઈએ નહીં. અને બ્રાહ્મણે 3 વખત આચમન કરવું એવું અહીંયા આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જલનું સંમાર્જન કરવું એના વિશેનું વર્ણન છે. જલથી કયા કયા અંગોનો સ્પર્શ કરીએ તો એ શુદ્ધ થાય છે એનો પણ અહીંયા વર્ણન આપણને કુર્મ પુરાણમાં વેદવ્યાસ કહી રહ્યા છે. ત્યાર પછી જે આચમન આપણે કરીએ છીએ તો 3 વખત આચમન કરીએ તો એના દ્વારા 3 દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આ ત્રણેય દેવતાઓ 3 વખત આચમન કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે. ત્યાર પછી માર્જન કરવાથી ગંગા અને યમુનાજી જે છે એ પ્રસન્ન થાય છે. અને આપણા નેત્રોને જલનો સ્પર્શ કરીએ છીએ તો એના દ્વારા સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે એ પ્રસન્ન થાય છે. બંને નાકનો જલ દ્વારા સ્પર્શ કરવાથી જે અશ્વિની કુમારો છે, નાસત્ય અને દસ્ત્ર, એ પ્રસન્ન થાય છે. અને બંને કાનનો જલથી સ્પર્શ કરીએ તો એના દ્વારા અગ્નિ અને વાયુ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. જલથી આપણા હૃદયનો સ્પર્શ કરીએ તો બધા જ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે. જલથી આપણા મસ્તકનો સ્પર્શ કરીએ તો ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્નતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણા અંગોને પણ આપણે વિષ્ણુર વિષ્ણુર, વાક વાક, પ્રાણા પ્રાણા, ચક્ષુ ચક્ષુ આપણે સંધ્યામાં કહેતા હોઈએ છીએ. તો એ જલનો સ્પર્શ આપણા દરેક અંગોમાં કરીએ તો એ જલના સ્પર્શથી આ બધા જ દેવતાઓ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થતા હોય છે. એનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કોઈ આપણને વસ્તુ આપે તો એ ગ્રહણ કરવી જોઈએ કે નહીં એના વિશે કહ્યું છે કે કઈ કઈ વસ્તુ આપણાથી ગ્રહણ કરી શકાય. તો મધુપરકે ચ સોમે ચ તાંબુલસ્ય ચ ભક્ષણે ફલમૂલે ચક્ષુદંડે ન દોષમ પ્રાહ વૈ મુનુ. તો મનુ મહારાજ કહી રહ્યા છે, મનુસ્મૃતિની અંદર પણ છે આ શ્લોક, કે આપણને કોઈ મધુપર્ક આપે, તાંબુલ આપે, સોમવલ્લી આપે, કોઈ ફળ આપે, કોઈ મૂળ આપે અલગ અલગ પ્રકારના, કોઈ શેરડી ઇક્ષુદંડ આપે તો એ આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એટલે કે એ દાનની અંદર આપણે લઈ શકાય, એનું ગ્રહણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જ્યારે ઘી વગેરે જે તેજસ પદાર્થો છે કે જેના દ્વારા તેજની પ્રાપ્તિ થાય છે, આયુર્વૈઘ્રતમ આજ્યમ સુરાણામ આહાર, આજ્યમ યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ, આજ્યમ તેજ સમુદિષ્ટમ, આજ્યમ પાપ હરમ પરમ. તો આજ્યની જે વિશેષ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે કે આજ્ય જે છે એ ઘૃત જે છે એ તેજસ પદાર્થ છે, તેજસ કરનારો પદાર્થ. તો એ જ્યારે અપવિત્ર હોય તો એને કઈ રીતે પવિત્ર કરાય? તો એ ઘી જે હોય એનું પાત્ર પહેલા જમીન ઉપર મૂકી અને જલથી સહેજ એના ઉપર પ્રોક્ષણ કરી અને પછી એ ઘીનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કદાચ આપણે જંગલમાં જતા હોઈએ, કોઈ નિર્જન સ્થાન હોય, ત્યાં પાણી આપણને ન પ્રાપ્ત થતું હોય, એવું પાણી વગરનું કોઈ સ્થાન હોય, આપણે રાત્રિ સમયે ક્યાંકથી જતા હોઈએ, કોઈ એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં ચોર આવતા હોય, કોઈ જંગલી હિંસક પ્રાણીઓ હોય, તો આવી જગ્યાએ જ્યારે આપણે જઈએ અને કદાચ એ જગ્યાએ આપણે મલમૂત્રનો જો ત્યાગ કરીએ તો એના દ્વારા આચમન જો ન પણ કરીએ તો એનાથી આપણને અશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એનું અહીંયા વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે આટલી આટલી જગ્યાએ આપણને છૂટ આપવામાં આવી છે કે આવી જગ્યાએ આપણે જઈએ તો કદાચ આપણે આ આચમન વગેરે જે નિયમો બતાવ્યા બ્રહ્મચારીના, એ નિયમોનું પાલન ન થઈ શકે તો એનો કોઈ વિશેષ વાંધો નથી. પરંતુ જ્યારે એ જગ્યાએથી આપણે પરત આપણા સ્થાન ઉપર આવીએ ત્યારે પાછું એ શુદ્ધિ કરવી જોઈએ એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. દીર્ઘ અથવા તો લઘુ શંકા કરતી વખતે પોતાની જે યજ્ઞોપવિત જનોઈ છે એ પોતાના જમણા કાન ઉપર મૂકી અને પછી એ મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવો. નિધાય દક્ષિણે કરણે બ્રહ્મસૂત્ર ઉદંગમુખ અન્ની કુર્યાત ચક્રુન મૂત્રમ રાત્રૌ ચેદ દક્ષિણામુખ. એ વિશેનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જે જગ્યા ઉપર, જે જમીન ઉપર તમે દીર્ઘ કરો છો તો એના ઉપર કોઈ પાંદડા હોય એ નાખી દેવા, કોઈ લાકડા નાખી દેવા, જેથી એનો ઉપયોગ કોઈ એ જગ્યા ઉપર કોઈ દૂષિત એ જગ્યા થઈ હોય તેનો બીજા કોઈ વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરી શકે નહીં. તો એ પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. તો અહીંયા ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પાણીનો કૂવો હોય તો એની પાસે પણ મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવો નહીં. કોઈ ગૌશાળા હોય
ત્યાર પછી આપણા ગામની નજીકનું જગ્યા હોય, ગામના પાદરમાં કોઈ મોટું ઝાડ હોય કે જ્યાં બધા લોકો બેસતા હોય, અગ્નિ નારાયણ ભગવાન જ્યાં પ્રાગટ્ય હોય, અગ્નિ પ્રાગટતો હોય, જ્યાં પાણીનું સ્થાન હોય, રસ્તા ઉપર આપણે જતા હોઈએ ત્યારે, સ્મશાનની અંદર જઈએ ત્યારે મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. આના વિશે અહીંયા સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. એવી અનેક બીજી બધી જગ્યાઓ આપણને કુર્મ પુરાણમાં બતાવવામાં આવી છે કે આટલી આટલી જગ્યાઓએ મલમૂત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. અને જે મલમૂત્ર આપણે કરીએ છીએ તો એની શુદ્ધિ કઈ રીતે થાય તો એનું પણ વિશેષ વર્ણન છે કે આરુત્ય મૃત્તિકામ કુલ્લા લેપ ગંધાપકર્ષણમ પુર્યા દતંદ્રિત શૌચમ વિશુદ્ધે ઉદ્ધતોદકૈહિ. એટલે કે આળસ છોડીને નદી અથવા તળાવ કિનારે જઈ અને એની જે માટી હોય એ માટી લઈ પહેલા તો આપણા શરીરના એ અંગોને શુદ્ધ કરવા જોઈએ, અને ત્યાર પછી કુવાનું જે શુદ્ધ જલ આપણને મળે એના દ્વારા આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોને આપણે શુદ્ધ કરવી જોઈએ. એટલે કે મલ મૂત્ર કર્યા પછી આ રીતે મૃત્તિકા દ્વારા અને જલ દ્વારા એની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ વિશેનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જે 14મો અધ્યાય છે એ 14મા અધ્યાયની અંદર બ્રહ્મચારીના આચારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ગુરુના અધ્યયનની વિધિ, બ્રહ્મચારીનું ધર્મ, ગુરુ પત્ની સાથેનો જે વ્યવહાર હોય છે, વેદનું અધ્યયન કઈ રીતે કરવું, ગાયત્રીનો મહિમા, આના વિશેનું સુંદર વર્ણન આપણને આ 14મા અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો ભગવાન વેદવ્યાસ કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિઓ, એવમ દંડાદિભિર્યુક્તઃ શૌચાચાર સમન્વિતઃ આહુતો અધ્યયનમ કુર્યાદ વિક્ષમાણો ગુરુર્મુખમ. કે આ પ્રમાણે મેં જે અગાઉ શૌચાચાર જે બતાવ્યો એ દંડ આદિથી યુક્ત, મૃગચર્મ, દંડ, યજ્ઞોપવીત, આ બધાથી યુક્ત જે બ્રહ્મચારી છે એને પોતાના ગુરુજીની પાસે જ્યારે ગુરુજી એને બોલાવે ત્યારે આવવું અને ગુરુજીની સન્મુખ ઉભા રહી ગુરુજીનું અધ્યયન કરવા માટે કહેવું, ગુરુજીને અભિવાદન કરવું, જીતેન્દ્રિય રહી અને એ બ્રહ્મચારીએ હંમેશા પોતાનું જે ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય એ જે છે એ ધારણ કરી, યજ્ઞોપવિતને પોતાના ડાબા ખભા ઉપર ધારણ કરી અને ગુરુજી જ્યાં બેઠા હોય એમનાથી નીચા સ્થાન ઉપર બેસી અને ગુરુજીની પાસે અધ્યયન કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે અધ્યયન ક્યારે ક્યારે કઈ કઈ અવસ્થામાં ન કરવું, તો સૂતા ન કરવું જોઈએ, ભોજન કરતી વખતે ન કરાય, ઊભા રહીને ન કરાય, ગુરુજીની તરફ પીઠ રાખીને અધ્યયન ન કરાય, ગુરુજીની સાથે વાતચીત કરતા અધ્યયન ન કરાય. તો આ બધા નિયમો અહીંયા જે બ્રહ્મચારી છે એના આચાર બતાવવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી જ્યારે ગુરુજી ચાલતા હોય, વાતચીત કરતા હોય તો એ સમયે પણ ગુરુજી જે પ્રમાણે બોલતા હોય કે ગુરુજીની ચાલવાની જે પદ્ધતિ હોય, જે રીત હોય એની પણ નકલ કરવી, એમનો ઉપહાસ કરવો જોઈએ નહીં. એનું વિશેષ અહીંયા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે ગુરોર્યત્ર પરિવાદો નિંદા ચાપી પ્રવર્તતે કર્ણૌ તત્ર પિધાતવ્યો ગંતવ્યમ વા તતો અન્યતઃ નોદાહરેદસ્ય નામ પરોક્ષમપી કેવલમ ન ચૈવાસ્યાનુકુર્વિત ગતિ ભાષણ ચેષ્ટિતમ. ગુરુજી જે પ્રમાણે ચેષ્ટા કરતા હોય એવી નકલ આપણે શિષ્યએ કરવી જોઈએ નહીં. અને ગુરુજીનું જે કંઈ પણ દોષ કથન હોય એ પણ જ્યાં ગુરુજીની કદાચ નિંદા થતી હોય, કોઈ ગુરુજી વિશે અલગ અલગ વાત કરતું હોય, કોઈ નિંદા કરતું હોય તો એ સ્થાને શિષ્યએ, બ્રહ્મચારીએ ઊભા રહેવું નહીં, પોતાના કાન બંધ કરી અને ત્યાંથી નીકળી જવું જોઈએ. પોતાના ગુરુની નિંદાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ નહીં. આ પ્રમાણે નિયમો અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે. હંમેશા ગુરુજીની સેવામાં સમર્પિત રહેવું, માળા, સૈયા, જૂતા, આસન આદિ જે હોય એને કોઈ દિવસ ઓળંગવા ન જોઈએ. ગુરુજીની પાસે શું કરવું જોઈએ નહીં અને શું કરવું જોઈએ એ વિશેનું પણ આગળ વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે કે ગુરુજીની સાથે ક્યાં ક્યાં બેસી શકાય. ગુરુજી આજે બેઠા હોય તો ગુરુજીની બાજુમાં જઈ અને એમની સમકક્ષ આપણે બેસાય નહીં, ગુરુજીના ચરણમાં નીચે બેસવું જોઈએ. તો ઘોષ સ્વાષ્ટ્રાન પ્રાસાદ પ્રસ્તરેષુ કટેષુ ચ આસીદ ગુરુના સાર્ધમ શિલા ફલક નૌ શુચ. કે જ્યારે આપણે ગુરુજીની સાથે કોઈ ઊંટ ગાડીમાં કે કોઈ બેલગાડીમાં, કોઈ ઘોડે સવારી કરી અને જતા હોઈએ, કોઈ પ્રવાસમાં જતા હોઈએ, કોઈ નૌકાની અંદર ગુરુજીની સાથે જતા હોઈએ તો ગુરુજીની સમાન આસનમાં બેસી શકાય છે. એ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રયત્નપૂર્વક ગુરુજીની સેવા આપણે કરવી જોઈએ. બ્રહ્મચારીએ ત્યાગ કયા કયા વસ્તુનો કરવો
એના વિશેનું વર્ણન છે કે કૃતમ ચ લવણમ સર્વમ વર્જ્યમ પર્યુષિતમ ચ યત અનૃત્યદર્શી સત્તમ ભવેત ગીતાદિની સ્પૃહ, કે બ્રહ્મચારીએ નૃત્ય જોવું નહીં, ટીવી સિનેમા પિક્ચર વગેરે જોવું જોઈએ નહીં, ગાયન થતું હોય એ બધું જોવું જોઈએ નહીં, સૂર્યની સન્મુખ સૂર્યની સામે અપવિત્ર દશામાં જોવું જોઈએ નહીં, દંત ધાવન કરતી વખતે જોવું જોઈએ નહીં, એકાંતમાં અપવિત્ર સ્ત્રીઓ જ્યાં બેઠી હોય, જ્યાં શુદ્ર લોકો રહેતા હોય બેઠા હોય, અંત્યજો જ્યાં ભાષણ થતું હોય એ જગ્યાએ પણ જવું જોઈએ નહીં, અને બ્રહ્મચારીએ બેસવું જોઈએ નહીં, અને એ બ્રહ્મચારીએ ક્યારે પણ ગુરુનો પોતાના મનથી પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, એ વિશે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. તો કેવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તો એના વિશે આગળ કહે છે કે ગુરુ અપ્ય વલિપ્તસ્ય કાર્યા કાર્યમ અજાનતઃ ઉત્પત પ્રતિપન્નસ્ય મનુસ્ત્યાગમ સમબ્રવીત. મનુ મહારાજનું અહીંયા વચન છે કે મહાપાતક યુક્ત જે છે, મહાપાતકની વ્યાખ્યા અહીંયા બતાવવામાં આવી છે કે બ્રહ્મા મધ્યવસ્તેય તથૈવ ગુરુતલ્પગઃ, તેવા જે પાપો કરનાર કોઈ હોય વ્યક્તિ, તેવા એને આપણે ગુરુ તરીકે માનવા જોઈએ નહીં, એવું અહીંયા મનુએ આપણને જણાવ્યું છે. ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે આપણાથી જે પણ મોટા વડીલો છે, આપણા ગુરુજીના પત્ની છે, ગુરુજીના જે પુત્રો છે, આપણા કાકા હોય, મોટા બાપા હોય, આ બધા વડીલો પ્રત્યે આપણા ગુરુની સમાન જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ. આપણા વડીલો પ્રત્યે આપણો વ્યવહાર છે એ ગુરુ સમાન જ હોવો જોઈએ. ગુરુનો જે પુત્ર હોય એના શરીરે માલિશ આપણે કરાય નહીં, તેને પુત્રને સ્નાન ન કરાવાય, તેનું એઠું ભોજન આપણે જમાય નહીં, એવું બ્રહ્મચારીના નિયમમાં અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ગુરુજીના જે પત્ની હોય એમના શરીરે માલિશ ન કરાય, એમને સ્નાન ન કરાવાય, એમને વાળ ઓળી ન અપાય, આ બધા પણ નિયમો અહીંયા ગુરુ પત્ની સાથે બ્રહ્મચારીએ શું ન કરવું એ વિશે પણ અહીંયા જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી આપણા જે માસી હોય, મામી હોય, સાસુ હોય, ફૈબા હોય, આ બધાને પણ ગુરુ પત્ની સમાન પૂજનીય ગણવા, એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. સદાચાર સંપન્ન આવા જે બ્રહ્મચારી હોય એને નિત્ય વેદ અને પુરાણ ગુરુજીની પાસે ભણવા જોઈએ, અને કૃતજ્ઞ અદ્રોહી મેધા સંપન્ન કલ્યાણ કરનાર વિશ્વાસુ અને પ્રિય વ્યક્તિને એટલે કે દ્વિજાતિને ભણાવવા જોઈએ ગુરુએ. તો ગુરુજીએ કોને કોને ભણાવવા જોઈએ એનું પણ અહીંયા વર્ણન છે. ત્યાર પછી આચમન કરી અને ઉત્તર તરફ મુખ રાખી અને આપણા ગુરુજીના ચરણમાં પ્રણામ કરી તેમના મુખ તરફ જોઈ અને નિત્ય અધ્યયન કરવું જોઈએ. અધ્યયન કઈ રીતે કરવું એના વિશેનું આ શ્લોકમાં આપણને જણાવ્યું છે. ગુરુજી જ્યારે આપણને આજ્ઞા આપે કે હવે તમે ભણો ત્યારે ભણવું જોઈએ, અને ગુરુજી જ્યારે એમ કે હવે વિરામ, એટલે એ અધ્યયનનો વિરામ આપણે કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી પૂર્વ દિશા તરફ જે દર્ભનું આસન રાખી અને એના ઉપર બેસી 3 પ્રાણાયામ કરી પવિત્ર બની અને અધ્યયન માટે સૌપ્રથમ ઓમકાર જે પ્રણવ છે એ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરી અને પછી એ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યએ પોતાના સ્વાધ્યાયનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ. અને પ્રારંભમાં અને અંતમાં બંને જગ્યાએ ઓમકારનું સ્મરણ હંમેશા કરવું જોઈએ. જ્યારે આપણે ભણવા માટેનો પ્રારંભ કરીએ હરિ ઓમ, આ રીતે વેદની અંદર પણ આપણે જ્યારે વેદ મંત્ર ગુરુજીની પાસે ભણતા હોઈએ ત્યારે સૌથી પહેલા ઓમકારનો ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ, અને છેલ્લે જ્યારે અધ્યયન પૂર્ણ થાય ત્યારે પણ આપણે ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરી અને એ અધ્યયનને પૂર્ણ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે અહીંયા ચારેય વેદના મંત્રોનું અધ્યયન કરી અને પછી એ મંત્રોની અગ્નિમાં આહુતિ આપવી એટલે કે યજ્ઞ કરવો, એના વિશે બ્રહ્મચારીને બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ગાયત્રી મંત્રના જાપ કેટલા કરવા જોઈએ એ વિશેનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે સહસ્ત્રમ અપરામ દેવીમ સતમ અધ્યામ દશાવરામ ગાયત્રીમ વૈ જપે નિત્યમ જપ યજ્ઞ પ્રકીર્તિત. ગાયત્રીના આપણે જપ કરીએ છીએ એને જપ યજ્ઞ કહેવામાં આવ્યો છે. તો ગાયત્રી મંત્રના આપણે 1000 વાર જપ કરીએ તો એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. 100 વખત જપ કરીએ તો એ મધ્યમ છે, અને 10 વખત જ્યારે જપ કરીએ તો એ નિમ્ન કોટીનો જપ યજ્ઞ અહીંયા કહેવામાં આવ્યો છે. તો પૂજ્ય દાદાજી પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને મળવા માટે આવતા ત્યારે દાદાજી એક જ વાત કહેતા કે બેટાઓ તમે સંધ્યા કરો છો, ગાયત્રી જપ કરો છો. તો ગાયત્રીનું વિશેષ મહત્વ બ્રહ્મચારીઓ માટે છે, બટુકો માટે.
મહાપુરુષોએ જણાવ્યું છે, કારણ કે ગાયત્રી વેદ માતા છે. આપણે જે પણ અન્ન ખાઈએ છીએ એ અન્ન પાપ છે, અને એ પાપનું જો આપણે દૂર કરવું હોય તો એના માટે એક જ છે બ્રાહ્મણો માટે ગાયત્રી. તો એ ગાયત્રીના જપનું અહીંયા વિશેષ મહત્વ કે પ્રતિદિન સહસ્ત્ર જપ તો કરવા જ જોઈએ. 10 માળા ગાયત્રીની આપણે કરીએ તો એને ઉત્તમ જપ યજ્ઞ અહીંયા કહેવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી પ્રાચીન કાળની અંદર જે ભુહુ ભુવઃ અને સ્વઃ આ 3 મહાવ્યાહૃતિ હતી એ ઉત્પન્ન થઈ હતી, અને એ ત્રણેય જે છે ક્રમશઃ પ્રધાન, પુરુષ અને કાલ તથા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણ રૂપી કહેવામાં આવી છે. તો અહીંયા મહાવ્યાહૃતિનું વર્ણન બતાવવામાં આવ્યું છે. જે બ્રહ્મચારી ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ સમજી અને પ્રત્યેક દિવસ વેદ માતા ગાયત્રીનું અધ્યયન કરતા કરતા જપ કરે છે એને પરમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું વિશેષ અહીંયા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કયા કયા મહિનાની અંદર કયા સમયે આપણે અધ્યયન કરવું જોઈએ એના વિશેનું પણ અહીંયા વર્ણન છે કે જે દ્વિજ માત્ર છે બ્રાહ્મણોને 5.5 મહિના સુધી વેદોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, અને દ્વિજોએ પૌષ માસમાં પુષ્ય નક્ષત્રમાં અથવા તો માઘ માસના પ્રથમ દિવસે પૂર્વાહ્નમાં ગામની બહાર વેદોનું ઉત્સર્જન કરી અને પછી દ્વિજે શુક્લ પક્ષમાં વેદોનું અને કૃષ્ણ પક્ષમાં વેદાંગો, પુરાણ અને માનવ ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એટલે કે જ્યારે શુક્લ પક્ષ ચાલતો હોય ત્યારે વેદોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, અને જ્યારે કૃષ્ણ પક્ષ ચાલતો હોય ત્યારે વેદના જે અંગો બતાવ્યા છે શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ વગેરે, અને પુરાણનું અને માનવ ધર્મશાસ્ત્ર જે મનુસ્મૃતિ આદિ જે શ્રુતિ ગ્રંથો છે એનું કૃષ્ણ પક્ષમાં અધ્યયન કરવાનું સૂચન આપણને કુર્મ પુરાણ કરી રહ્યું છે. ત્યાર પછી અધ્યયન કરવામાં જે અનધ્યાય છે એના વિશે પરિત્યાગ કરવા વિશેનું પણ સૂચન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે કે અનધ્યાય ક્યારે ક્યારે રાત્રિના સમયે અનધ્યાય કહેવામાં આવ્યો છે એના વિશેનું વિશેષ વર્ણન અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને છેલ્લે 15મો જે અધ્યાય છે એમાં ગૃહસ્થ ધર્મ, ગૃહસ્થના સદાચારનું વર્ણન, ધર્માચરણ અને સત્ય ધર્મની મહિમાનું વિશેષ વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી 16મા અધ્યાયની અંદર પણ આ જ સદાચાર વિશેનું વર્ણન છે. એના લગભગ 93 શ્લોકોની અંદર સદાચારનું વિશેષ વર્ણન આમાં કરવામાં આવ્યું છે કે આપણે જ્યારે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હોય તો એને દેવ મંદિરમાં દેવતાઓની સન્મુખ યજ્ઞ કરવાવાળા બ્રાહ્મણો હોય, ગાયની પડછાઈમાં ઈચ્છાપૂર્વક એને આપણે ઉલ્લંઘન કરવું ન જોઈએ. આવા અનેક નિયમો વિશેનું જે વર્ણન છે એ આ 16મા અને 15મા અધ્યાયના આપણને કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જે 17મો અધ્યાય છે એની અંદર ભક્ષ્ય અને અભક્ષ્ય પદાર્થો વિશેનું વર્ણન અહીંયા કહ્યું છે કે અન્નનો ત્યાગ રાજાન્નમ નર્તકાન્નં ચ તક્ષણોન્નમ ચર્મકારિણઃ ગણાન્નમ ગણિકાન્નં ચ સંધાન્નમ ચૈવ વર્જયેત. આટલા લોકોનું અન્ન ખાવું જોઈએ નહીં. તો એના વિશે કહ્યું કે રાજાનું જે નર્તકી હોય એનું, જે ચર્મકાર છે એ ચામડાનો જે વ્યાપાર કરનાર હોય એનું, ત્યાર પછી જે ગણિકા છે વૈશ્યા એનું, નપુંસક હોય એનું અન્ન કોઈ દિવસ આપણે ખાવું જોઈએ નહીં, એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કેમ તો કે આંગિરસ સ્મૃતિ જે છે એ આંગિરસ સ્મૃતિની અંદર અંગિરાજીએ કહ્યું છે કે આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ એ અન્ન દ્વારા જ આપણું મન બને છે, અને આપણું જે મન છે એ જેવું આપણે અન્ન ખાઈએ એવા આપણા બુદ્ધિમાં એવા વિચારો મનની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કોનું અન્ન ખાવું જોઈએ, કેવું અન્ન ખાવું જોઈએ એના વિશે અહીંયા સુંદર વર્ણન આપણને ભક્ષ્ય અને અભક્ષ્ય પદાર્થો વિશેનું કુર્મ પુરાણના 17મા અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ધોબીના ઘરનું અન્ન ન ખવાય, તેલી હોય, તેલ વિક્રય કરનારો હોય, મદ્ય વિક્રય કરનાર હોય, જે ગાયકો હોય, લોહકાર લોખંડ વગેરેનો જે લુહાર હોય, જેના ઘરે સૂતક ચાલતું હોય એવા લોકોના ઘરના અન્નનો હંમેશા ત્યાગ કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી જણાવે છે કે જે કુંભકાર છે, ચિત્રકાર છે, આવા જે અલગ અલગ જે બતાવવામાં આવ્યા છે એ બધાના ઘરના અન્નનો પણ આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે નાસ્તિક હોય, જે દેવતાઓની નિંદા કરનારો હોય એનું પણ આપણે અન્ન ખવાય નહીં. જે સંન્યાસી હોય, મત્ત બનેલો હોય, ઉન્મત્ત બનેલો હોય, જે નપુંસક હોય એવાનું પણ અન્ન ગ્રહણ કરી શકાતું નથી. ત્યાર પછી જે
अलग अलग प्रकारना गीत वादक होय एनु पण अन्न आपणे खवातुं नथी। आवा अन्नना विशेना घणा बधा श्लोकोनी अंदर अहींया भक्ष्य अभक्ष्यनुं वर्णन सुंदर रीते करवामां आव्युं छे। त्यार पछी राजान्नम हरते तेजः शूद्रान्नम ब्रह्म वर्चसम श्रुतकेषु च यो भुंक्ते स भुंक्ते पृथ्वी बलम। आंगिरस स्मृतिनो आ श्लोक छे के जे पण मनुष्य राजानुं अन्न खाय ने तो एनुं तेज हरण थई जाय, शूद्रनुं अन्न खाय तो एनी ब्रह्म वर्चस हरण थई जाय अने सूतक जेना घरे चालतुं होय एनुं जो आपणे भूलमांथी अन्न खाई जईए तो आपणे जाणे पृथ्वीनो मल भक्षण करीए छीए एवुं समजवुं। आवुं आंगिरस स्मृतिनी अंदर आपणने कहेवामां आव्युं छे। तो अहींया कूर्म पुराण पण ए ज कही रह्युं छे के आटला लोकोना घरनुं अन्न आपणे खावुं जोईए नहीं। मनुष्ये करेलुं जे पाप होय छे ए अन्नमा रहेलुं छे, माटे आपणे जेना घरनुं अन्न खाईए छीए ए अन्न नहीं परंतु ए मनुष्यनुं पाप भक्षण करीए छीए एवुं समजवुं जोईए। तो अहींया दुष्कृतम ही मनुष्यस्य सर्वम अन्ने व्यवस्थितम यो यस्यान्नम समस्नाति स तस्यास्नाति किल्बिषम। आवुं अहींया 15मा श्लोकनी अंदर 17मा अध्यायना 15मा श्लोकमां आपणने जणाव्युं छे। त्यार पछी कहे छे के कोना कोना घरनुं अन्न आपणे ग्रहण करी शकीए तो आर्द्रिकः कुलमित्रश्च स्वगोपालश्च नापितः एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्। के जे आपड़ा कुलनो मित्र होय त्यार पछी जे गायोनुं पालन करनार होय, जे नापित होय अने जे शूद्र होय छतां मन अने वाणी अने कर्मथी सदाय आपणो स्वयं सेवक होय एवानुं आपणे अन्न ग्रहण करवुं जोईए। बुद्धिमान व्यक्तिए शूद्रोमां नाटक आदि जे जीविका चलावनार जे होय जेने आपणे चारणो कहीए छीए, कथको कहीए छीए ए लोको जे छे एनुं अन्न ग्रहण करवुं नहीं। त्यार पछी आगळ कहे छे के द्विजातिओ द्वारा दूधनुं पकायेલું जे माखण वगैरे होय, घीमां पकाયેલા पदार्थ होय, गोरस एटले दूध वगैरे होय, त्यार पछी अलग अलग प्रकारना जे तैली पदार्थो छे ए कदाच शूद्र आपणने आपे तो एना हाथेथी पण आपणे ग्रहण करी शकीए छीए। तो एनुं पण अहींया विशेष वर्णन छे। त्यार पछी जे द्विज होय ए आटली वस्तुनुं भक्षण करे तो ए पतित थई जाय छे एवुं अहींया बताव्युं छे। तो एमां सौथी पहेલું बैंगन एटले રીંગણ वगैरे आवी घणी बधी लसण छे, डુંગળી छे, आ बधी वस्तुओनो अहींया उल्लेख करवामां आव्यो छे के आटली वस्तुओनो जो तमे भक्षण करो तो ए द्विज होय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई पण होय तो ए पण पतित थई जाय छे। गुंजनम किंशुकम चैव ककुभाण्डम तथैव च उदुम्बर मलाम्बू च जग्ध्वा पतित वै द्विजः एवुं 21मा श्लोकमां अहींया जणाववामां आव्युं छे। तो आ रीते आपड़ा अन्नथी ज आपणुं मन उत्पन्न थतुं होय छे अने अन्ननी अंदर ए मनुष्यनुं पाप रहेલું होय छे। माटे आपणे कोना घरनुं अन्न खावुं जोईए, कोनुं न खावुं जोईए एना विषे अहींया खास वर्णन करवामां आव्युं छे। वासी अन्ननो पण त्याग करवो जोईए एना विषे पण अहीं आगळ कहेवामां आव्युं छे। जे ब्राह्मण होय परंतु ए मद्यपान करनारो होय, मद्यने वेचनारो होय तो एनो पण आपणे स्पर्श करवो जोईए नहीं, एना घरनुं पण अन्न आपणे खावुं जोईए नहीं। त्यार पछी मद्यपान करवाथी ए द्विज जे छे ए पोताना कर्मोथी पतित थई जाय छे, माटे एवा द्विजनी साथे आपणे वातचीत पण करवी जोईए नहीं। अपक्ष्य अने भक्ष्यनो जे विचार करनार न होय, अपेय अने पेय पदार्थोनुं जे विचार करनार न होय, जे पालन करनार न होय एवो जे द्विज होय ए पण कोई पण कर्मनो अधिकारी रहेतो नथी। आ रीते अहींया अलग अलग प्रकारना भक्ष्य अने अभक्ष्य पदार्थो विषे નું ખૂબ સુંદર વર્ણન આ અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી જે 18મો અધ્યાય છે એની અંદર ગૃહસ્થોના નિત્ય કર્મોનું વર્ણન છે। પ્રાતઃ સ્નાનની મહિમા, 6 પ્રકારના સ્નાન, સંધ્યોપાસનની મહિમા, સૂર્યોપસ્થાન વગેરે જે આપણે નિત્ય જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ એના વિશેનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે કે જે બ્રહ્મચારી છે, જે ब्राह्मण છે, प्रतिदिन પ્રાતઃકાલે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ। ત્યાર પછી ઉઠ્યા બાદ એને શૌચાચાર કરી અને જે દાંતણ બતાવ્યા છે એ અલગ અલગ વૃક્ષોના, દૂધવાળા વૃક્ષોના દાંતણ કરી અને નિત્ય સ્નાન કરવું જોઈએ। તો એ જે સ્નાન કરીએ છીએ એ સ્નાનના અહીંયા 6 પ્રકાર બતાવ્યા છે કે બ્રાહ્મમ આગ્નેયમ ઉદ્દિષ્ટમ વાયવ્યમ દિવ્યમેવ ચ વારુણમ यौगिकम तद्वल सोढ़ा स्नानम प्रकीर्तितम।
તો બ્રાહ્મ સ્નાન, આગ્નેય સ્નાન, વાયવ્ય સ્નાન, દિવ્ય સ્નાન, વારુણ સ્નાન અને યૌગિક સ્નાન, આ 6 પ્રકારના સ્નાન અહીંયા બતાવ્યા છે. એમાં જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ વિદ્વાનોએ વારુણ અને બ્રાહ્મ સ્નાન કરવું જોઈએ, અને એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ જે છે એ માનસિક જે સ્નાન બતાવવામાં આવ્યું છે એ કરવું જોઈએ, જેને યૌગિક સ્નાન કહેવામાં આવે છે. તો જે આપણા મન દ્વારા આપણા આત્માની અંદર રહેલા જે દિવ્ય ભગવાન છે એનું સ્મરણ કરતા કરતા જે સ્નાન કરવામાં આવે એને અહીંયા આત્મ તત્વનું ચિંતન કરીને જે સ્નાન કરવામાં એને યોગિક સ્નાન અહીંયા કહ્યું છે. તો જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુનું ચિંતન કરતા હોઈએ અને એ વખતે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ એ સ્નાન થાય છે, તો એને અહીંયા યૌગિક સ્નાન બતાવો, અને એ સર્વશ્રેષ્ઠ સ્નાન છે. એવા સ્નાનના પણ અહીંયા 6 પ્રકારો. પ્રાતઃ સ્નાન ક્યારે કરવું જોઈએ એના વિશે પણ બતાવ્યું છે. પછી આપણું જે દાંતણ કરવાનું જે દાંતણ છે એ દૂધવાળા ઝાડ, એમાં ચમેલી, અંગેડી, બીલી અને કરેણનું દાંતણ એ શ્રેષ્ઠ છે. 12 આંગળ લાંબુ દાંતણ હોવું જોઈએ, અને દાંતણ કરી એના 2 ટુકડા કરી અને પછી એને અલગ પવિત્ર જગ્યાએ એનો ત્યાગ કરવો એવું પણ અહીંયા બતાવ્યું છે. અને બ્રહ્મચારીએ સ્નાન કરી અને આચમન કરવું જોઈએ, અને આચમન કર્યા બાદ દેવ પૂજન, દેવ ઋષિ અને પિતૃઓનું તર્પણ એ બ્રહ્મચારીએ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી હાથની અંદર જલ લઈ આપો ઇષ્ટા વગેરે મંત્ર બોલી અને શરીર પર જલનું માર્જન કરવું જોઈએ. મનની અંદર ઓમકાર અને વ્યાહૃતિ યુક્ત વેદ માતા ગાયત્રીનો જપ કરતા કરતા ભગવાન સૂર્યનારાયણને અંજલિ આપવી જોઈએ. પૂર્વ તરફ આપણું મુખ રાખી દર્ભના આસન ઉપર બેસી 3 પ્રાણાયામ કરી અને સંધ્યાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. તો આ પ્રમાણે અહીંયા સંધ્યાની પણ વિધિ બતાવવામાં આવી છે. પ્રાતઃ સંધ્યા અને સાયં સંધ્યા વગેરે જે 3 પ્રકારની સંધ્યા છે એના વિશેનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી અહીંયા બ્રહ્માજી દ્વારા રચિત એ બ્રહ્મ જે આખું સૂર્ય ભગવાનનું જે સ્તોત્ર છે સૂર્ય હૃદય સ્તોત્ર, એનું સુંદર વર્ણન છે કે પૂર્વ દિશા તરફ પ્રાતઃ કાલે અને મધ્યાહ્ન સમયે પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી અને ભગવાન સૂર્યની સન્મુખ રહી અને ઓમ કખોલ લકાય શાંતાય કારણત્રય હેતવે નિવેદયામિ ચાત્માનમ નમસ્તે જ્ઞાન રૂપિણે નમસ્તે ઘૃણીને તુભ્યમ સૂર્યાય બ્રહ્મ રૂપિણે. આ રીતનું આખું સૂર્ય હૃદય સ્તોત્ર, જેને આપણે આદિત્ય હૃદય પણ કહીએ છીએ, એવું અહીંયા સૂર્ય હૃદય સ્તોત્ર અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. એનો પાઠ પણ બ્રહ્મચારી હંમેશા નિત્ય કરતા રહેવું જોઈએ એ વર્ણન અહીંયા કર્યું. અને આ સ્તોત્રનો પ્રાતઃકાલ કાલે જપ કરવાથી, ભગવાન નમસ્કાર કરવાથી આપણે પ્રાપ્ત થાય છે એવું અહીંયા વિશેષ સૂર્ય હૃદય સ્તોત્રનું બ્રહ્માજી દ્વારા જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું એ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. આ રીતે આ સૂર્ય હૃદય સ્તોત્ર છે એ પોતાના પુત્રને, પોતાના શિષ્યને કહેવું જોઈએ અને શીખવાડવું જોઈએ, એનો ઉપદેશ આપણે આપવો જોઈએ એવું અહીંયા કુર્મ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જ્યારે આપણે પોતાના ઘરે આવીએ ત્યારે બ્રાહ્મણે આચમન કરવું જોઈએ. અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરી અને અગ્નિનારાયણની અંદર આપણે એની અંદર આહુતિ પણ આપણે આપવી જોઈએ. એના વિશે પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. તો બ્રહ્મચારીએ દેવતા નમસ્કાર કરી ઉત્તમ સામગ્રીથી દેવતાઓનું પૂજન કરવું. ત્યાર પછી આપણા જે વડીલો હોય, વૃદ્ધો હોય, એને અભિવાદન પણ કરવું જોઈએ. પોતાના ગુરુની ઉપાસના, વેદોનો અભ્યાસ અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ સતત એ બ્રહ્મચારીએ કરતા રહેવું જોઈએ. ત્યાર પછી યોગ અને ક્ષેમ માટે ભગવાનની પાસે જઈ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણ માટે એ બ્રહ્મચારીએ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો ત્યાગ કરી અને ગુરુજીની આજ્ઞાથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરી અને પોતાના ઘરની અંદર વિવાહ આદિ કર્મ કરી અને પછી એ બ્રહ્મચારીએ ગૃહસ્થાશ્રમ અપનાવવો જોઈએ. આ રીતે પ્રાતઃ સંધ્યા અને એના બધા નિયમો અહીંયા બતાવ્યા છે. આગળ વિશેષમાં બધા મંત્રો દ્વારા માર્જન કઈ રીતે કરવું જોઈએ. સ્નાનની પણ અહીંયા વિધિ બતાવવામાં આવી છે કે જ્યારે આપણે નદીમાં કે કોઈ તીર્થની અંદર સ્નાન કરવા જઈએ છીએ તો સૌથી પહેલા તો તીર્થના કિનારે, નદીના કિનારે બેસી અને તીર્થની માટી લઈ પોતાના શરીરના અંગોની ઉપર એ માટી લગાવવી જોઈએ. ત્યાર પછી આચમન કરવું જોઈએ અને પછી એ નદીમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. જે તરફથી નદીનો પ્રવાહ આવતો હોય એ તરફ મુખ રાખી અને 3 ડૂબકી નદીમાં લગાવી અને મનની અંદર ભગવાન નારાયણનું નામ સ્મરણ કરી અને જે પાપ અગમર્ષણના જે મંત્રો છે, દ્રુપદાદિઓ, મૂચાના વગેરે, એ અગમર્ષણના મંત્રોનું સ્મરણ કરી અને એ નદીમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ કરતા કરતા એ સ્નાન કરવું જોઈએ. કારણ કે
એટલે જે જલ છે એ જલ ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે, તો અહીંયા પણ એ સ્નાનનું પણ વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી ગાયત્રી મંત્રના જપ કઈ રીતે કરવા જોઈએ, એ ગાયત્રી મંત્રના જપનું પણ વિશેષ મહત્વ, એના માટે કઈ કઈ માળાઓ, તો એનું પણ સ્ફટિકની માળા, ઇન્દ્રાક્ષની, રુદ્રાક્ષની, પુત્ર જીવકની માળા, આ બધી માળાઓ લઈ અને શ્રેષ્ઠ માળા દ્વારા ગર્ભના આસન ઉપર બેસી અથવા તો નદીના જલમાં ઊભા રહી અને ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, એવું પણ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। જપ કર્યા બાદ એ નદીના જલ દ્વારા દેવ ઋષિ અને મનુષ્ય વગેરેનું પિતૃઓનું પણ તર્પણ આપણે કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી આગળ કહે છે કે જ્યારે આપણે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરીએ ત્યારે સવ્ય અપસવ્ય વિશેની જાણકારી આપી છે કે દેવ પૂજન જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણી જે જનોઈ છે ડાબા ખભા ઉપર, જ્યારે પિતૃ કર્મ કરીએ ત્યારે આપણી જનોઈ જમણા ખભા ઉપર આપણે રાખી અને એ દેવ અને પિતૃ કર્મ કરવું જોઈએ। પુરુષ સૂક્ત દ્વારા અને ભગવાન નારાયણના મંત્રોથી ભગવાનને પુષ્પ વગેરે અર્પણ કરી અને બધા જ દેવતાઓની પૂજા કરવી જોઈએ। પુરુષ ભગવાન નારાયણ જોઈએ। ત્યાર પછી 5 યજ્ઞો અહીંયા ગૃહસ્થીઓના બતાવવામાં આવ્યા છે કે દેવ યજ્ઞમ, પિતૃ યજ્ઞમ, ભૂત યજ્ઞમ તથૈવ ચ માનુષ્યમ બ્રહ્મ યજ્ઞમ ચ પંચ યજ્ઞાન પ્રચક્ષતે। તો દેવ યજ્ઞ, પિતૃ યજ્ઞ, ભૂત યજ્ઞ, માનુષ્ય અને બ્રહ્મ યજ્ઞ વિશે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। તો તર્પણ વગેરે જે આપણે કરીએ છીએ એ અહીંયા બ્રહ્મ યજ્ઞ કહેવાય છે। ત્યાર પછી બ્રહ્મ યજ્ઞ કર્યા બાદ આપણે ભૂત યજ્ઞ કરવો જોઈએ, ત્યાર પછી વૈશ્વદેવ કરવો જોઈએ, વૈશ્વદેવ કર્યા બાદ એનો હોમ કરવો, ત્યાર પછી ભૂત બલિ, જે આપણે કાગડાને, શ્વાનને વગેરે જે અર્પણ કરીએ છીએ બલિદાન, એ બલિદાન આપવું જોઈએ। આ પ્રમાણે પંચ યજ્ઞનું પણ અહીંયા વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે। અને છેલ્લે અતિથિનું વિશેષ પૂજન, તો આપણે જ્યારે ઘરની અંદર ભોજન કરવા બેઠા હોઈએ અને કોઈ અતિથિ આવે, કોઈ અભ્યાગત આવે, તો એને પણ આપણે યથાશક્તિ ભોજન વગેરે આપવું જોઈએ। કોઈ ભૂખો વ્યક્તિ હોય તો એને પણ પહેલા ભોજન આપી પછી આપણે જમવું જોઈએ, એવા નિયમો અહીંયા બતાવવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી અતિથિ અને અભ્યાગત એ બંનેમાં જે ફેર છે એના વિશે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે જેની કોઈ તિથિ સમય નિશ્ચિત ન હોય અને એવો કોઈ વ્યક્તિ આપણા ઘરે આવે એને અતિથિ કહેવાય છે, અને જે પહેલા ફોન કરીને આપણા ઘરે આવે કે હું આપના ઘરે આવવાનો છું તો એને અભ્યાગત કહ્યું છે। તો અહીંયા કહ્યું છે કે અજ્ઞાતપૂર્વ ગૃહાગતઃ વ્યક્તિ ઇતિ અતિથિ અને જ્ઞાતપૂર્વ ગૃહાગત વ્યક્તિ ઇતિ અભ્યાગતઃ, આવું અહીંયા વિશેષ અહીંયા વર્ણન અતિથિ અને અભ્યાગતનો જે ભેદ છે એ આપણને અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી 19મો અધ્યાય છે, એમાં ભોજનની વિધિ આપણને બતાવવામાં આવી છે, શયનની વિધિ છે અને ગૃહસ્થના નિત્ય કર્મ વિશેનું વિશેષ અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ભોજન કરતી વખતે સૌથી પહેલા પવિત્ર આસન ઉપર જગ્યાએ બેસવું જોઈએ, ત્યાર પછી પહેલા આચમન કરવું જોઈએ, અમૃતો પિધાનમસી એમ કહી અને જલ દ્વારા એ જે ભોજનની થાળી હોય એમાં જલની અંજલિ આપવી અને પછી સૌથી પહેલા ભગવાનનું સ્મરણ કરી આપણા આત્મામાં 5 આહુતિ મુખમાં આપવી, પ્રાણાય, અપાનાય, વ્યાનાય, ઉદાનાય, સમાનાય, આ 5 મંત્રો બોલી અને આપણા આત્માની અંદર 5 આહુતિ, 5 ગ્રાસ એ અર્પણ કરવા અને ત્યાર પછી મૌન રહી શુદ્ધ ચિત્તથી અન્નની પ્રશંસા કરતા કરતા ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા આપણે પવિત્ર અવસ્થામાં પ્રસન્ન ચિત્ત રહી અને ભોજન કરવું જોઈએ। આવું અહીંયા વિશેષ વર્ણન ભોજનનું પણ બતાવવામાં આવ્યું છે। ક્યારે ક્યારે ભોજન કરવું જોઈએ નહીં એના વિશે કહ્યું છે કે જ્યારે ગ્રહણ ચાલતું હોય ત્યારે આપણે ભોજન કરવા નહીં, જ્યારે સૂતક હોય ત્યારે પણ અમુક સમયે એ ભોજનનો નિષેધ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી કોનું જીવન નિષ્ફળ છે, તો એના વિશે કહે છે કે જે માત્ર પોતાના જ માટે ભોજન કરે એનું જીવન નિષ્ફળ છે, જે કામ સુખ માટે જ જે મૈથુન કરે એનું પણ જીવન નિષ્ફળ છે, અને જે માત્ર આજીવિકા માટે જ અધ્યાપન કરાવે છે એનું પણ જીવન નિષ્ફળ છે। આત્માર્થમ ભોજનમ યસ્ય પ્રત્યર્થમ યસ્ય મૈથુનમ વૃત્યર્થમ યસ્ય ચાધીતમ નિષ્ફલમ તસ્ય જીવિતમ, આવું અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। ત્યાર પછી ભોજન કરતી વખતે કયા કયા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ એ પણ વિશેષ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે રાત્રિ સમયે જ્યારે આપણે શયન કરીએ છીએ ત્યારે ભીના પગે સૂવું જોઈએ નહીં। જે 49 મરુતોની જે આખી કથા છે એની અંદર આ જ અપરાધ એના દ્વારા થયો એટલે ઇન્દ્રએ એના ગર્ભમાં જઈ અને એના 49 ટુકડા કરી નાખ્યા। તો એ વ્રત જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે પણ ભીના પગે શયન કરાય નહીં। તો અહીંયા પણ લખ્યું છે કે રાત્રિ સમયે ભીના પગે આપણે સૂવું જોઈએ નહીં અને ઉત્તર અને પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને પણ સૂવું જોઈએ નહીં, એનું પણ વિશેષ અહીંયા વર્ણન છે
પ્રાતઃકાલ હોય, સંધ્યા સમય હોય, એ વખતે પણ શયન કરાતું નથી. તૂટેલો ખાટલો હોય, ત્યાર પછી અમુક એવી ખરાબ જગ્યા હોય કે જે વાંસ અને ખાખરાથી બનેલી ખાટ હોય, આવી જગ્યાએ પણ આના ઉપર પણ સૂવું જોઈએ નહીં, એનો પણ નિષેધ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે. બ્રાહ્મણોએ પ્રતિદિન આ મુજબ જે દૈનિક કર્મ છે એ દરેક બ્રાહ્મણોએ નિત્ય કર્મ સમજી અને આળસ કર્યા વગર કરવું જોઈએ. જો આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો નિત્ય કર્મ ન કરે, પંચ મહાયજ્ઞો ન કરે, તો એ નરકગામી થાય છે. એ પ્રમાણે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી 20મા અધ્યાયથી શ્રાદ્ધ પ્રકરણનો પ્રારંભ થાય છે. આમ તો 10:30 નો સમય થઈ ગયો છે, છતાં પણ આ બે અધ્યાય છે, હું વિશેષ નહીં કહેતા, સંક્ષિપ્તમાં આપને થોડો સમય લઈ અને જણાવું છું કે 20મા અધ્યાયની અંદર શ્રાદ્ધ પ્રકરણમાં ભગવાન વેદવ્યાસજીએ બ્રાહ્મણોને ખાસ શ્રાદ્ધ ક્યારે કરવું જોઈએ એની વિશેષ તિથિ, એનું નક્ષત્ર, એના વાર, એના વિશેનું બહુ સુંદર વર્ણન આ અધ્યાયમાં કહ્યું છે આપણને. તો અત્યારે પણ ભાદ્રપદ માસ ચાલી રહ્યો છે ને એમાં હવે થોડા સમય બાદ જ પૂર્ણિમાથી જ આ બધા પિતૃઓના પૂજનનો અને શ્રાદ્ધનો હવે પ્રારંભ થવાનો છે. તો આ માહિતી જે છે અહીંયા ખૂબ સુંદર આપણને કુર્મ પુરાણમાં ભગવાન વેદવ્યાસે જણાવી છે કે વ્યાસજી કહે છે કે અમાસના દિવસે હંમેશા નિત્ય શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ. અમાવાસ્ય જે છે એ પિતૃઓની તિથિ છે. અમા નામના જે કિરણો છે, ચંદ્રમાની જે અલગ અલગ કલાઓ છે, સૂર્યની કલાઓનું પણ વર્ણન આપણે આગળ આવ્યું હતું. તો એમાં અમાવાસ્યના દિવસે પિતૃઓ છે એ ચંદ્રમામાંથી અમૃતનું પાન કરે, તૃપ્ત થાય છે. અને એ અમૃતનું પાન કરી અને તૃપ્ત થયેલા પિતૃઓના જો આપણે આ શ્રાદ્ધ કરીએ, નિત્ય તર્પણ એ દિવસે જો કરીએ, તો એ તૃપ્ત થયેલા પિતૃઓ આપણને આયુ પ્રજામ ધરમ વિદ્યામ સ્વર્ગમ મોક્ષમ સુખાની ચ પ્રયચ્છન્તુ તથા રાજ્યમ પિતરઃ શ્રાદ્ધ તર્પિતાઃ. તો આ બધી જ વસ્તુઓ આપણને પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય તો પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા વેદવ્યાસ કહે છે કે અમાસના દિવસે ખાસ પિતૃઓનું પૂજન મનુષ્યએ કરવું જોઈએ. આગળ કહે છે કે કૃષ્ણ પક્ષની જે 14 છે એ દિવસે બ્રાહ્મણોએ શ્રાદ્ધ કરવું નહીં. કેમ? તો કે એ દિવસે ચતુર્દશીના દિવસે જે શસ્ત્ર વગેરેથી મૃત્યુ પામ્યા હોય, અસ્ત્ર શસ્ત્રથી મરેલા જે મનુષ્યો હોય, એમનું શ્રાદ્ધ અને એમનું તર્પણ એ 14ના દિવસે થતું હોય છે. માટે બ્રાહ્મણોએ જે છે એ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશીના દિવસે શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી શ્રાદ્ધ ક્યારે ક્યારે કરવું, તો એની પણ વિશેષ તિથિનું વર્ણન અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસ કહે છે કે પોષ મહિનામાં, મહા મહિનામાં અને ફાગણ મહિનાની જે અષ્ટમી આવે, જે નોમ આવે અને જે આ અમાસ આવે છે, એ શ્રાદ્ધ કર્મ માટે, તર્પણ માટે શ્રેષ્ઠ તિથિ છે. આ 3 મહિનાની જે અષ્ટમી, નવમી જેને અષ્ટકા કહેવાય છે અને બીજા નવમીને અન્વષ્ટકા કહેવાય છે, એનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી કહે છે કે માઘ માસની પૂર્ણિમા શ્રાદ્ધ માટે પુણ્ય તિથિ સમાન છે. અને વર્ષા ઋતુમાં મઘા નક્ષત્ર યુક્ત 13 હોય તો એ દિવસે પણ જો તમે શ્રાદ્ધ કરો તો એનાથી પણ પિતૃઓ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. બીજું એક વિશેષ અહીંયા હું આપને જણાવીશ કે વિષ્ણુ પુરાણની અંદર પણ જે સનત કુમાર હતા, એ સનત કુમારનો એક શ્રાદ્ધ વિષય ખૂબ સુંદર ત્યાં શ્લોકમાં વર્ણન છે કે જ્યારે આ ચતુર્યુગની જે તિથિઓ બતાવી છે, 4 યુગ જે પ્રારંભ થયા, સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલી, જેને આપણે યુગાધ્યા તિથિ કહીએ છીએ, એ વૈશાખની શુક્લ પક્ષની તૃતીયા, કાર્તક સુદ નોમ, ભાદ્રપદ વદ 13 અને માઘ માસની અમાવાસ્યા, આ ચારેય તિથિના દિવસે જો આપણે પિતૃઓનું પૂજન કરીએ છીએ, તર્પણ કરીએ છીએ, તો એનાથી પણ આપણા પિતૃઓ વિશેષ પ્રસન્ન થાય છે. જ્યારે ચંદ્રગ્રહણ હોય, સૂર્યગ્રહણ હોય અને ઉત્તરાયણનો જ્યારે પ્રારંભ થતો હોય, જ્યારે દક્ષિણાયનનો પ્રારંભ થતો હોય, એ દિવસે પણ જો આપણે તલ સાથેના જલ લઈ અને પિતૃઓનું તર્પણ કરીએ તો આપણા પિતૃઓ 1000 વર્ષ સુધી શ્રાદ્ધ જો આપણે ન કરીએ છતાં પણ એ પિતૃઓ સ્વીકારે છે. એટલે કે 1 સહસ્ત્ર વર્ષ પર્યંત જો તમે શ્રાદ્ધ ન કરો અને આ તિથિઓમાં જો શ્રાદ્ધ કરો તો આપણા પિતૃઓ 1000 વર્ષ સુધી તૃપ્ત થઈ જાય છે. બીજું એક વિશેષ વર્ણન અહીંયા સનત કુમારે કર્યું છે કે માઘ મહિનાની અમાવાસ્યા હોય અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્ર હોય, અથવા તો અમાસના દિવસે જો સતભિષા નક્ષત્ર હોય અને આ સમયે જો તમે પિતૃઓનું પૂજન કરો, શ્રાદ્ધ કરો, તો પિતૃઓ 10000 વર્ષ સુધી તૃપ્ત થઈ જાય છે. 10 સહસ્ત્ર વર્ષ પર્યંત આપણા પિતૃઓ તૃપ્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને એમાં છેલ્લે એક વિશેષતા છે કે જે દિવસે અમાસ હોય અને એ દિવસે પૂર્વા ભાદ્રપદા નક્ષત્ર જો આવી જાય, એટલે કે અમાવાસ્યાના દિવસે પૂર્વા ભાદ્રપદા નક્ષત્રનો યોગ થતો હોય,
અને એ દિવસે જો આપણે પિતૃઓનું તર્પણ કરીએ, શ્રાદ્ધ કરીએ, તો પિતૃઓ 1000 યુગ પર્યંત, 1 સહસ્ત્ર યુગ પર્યંત શયન કરી જાય છે, એટલે કે પિતૃઓ તૃપ્ત થઈ 1000 યુગ સુધી એ લોકો શયન કરીને તૃપ્ત થઈ જાય છે. તો આનું વિશેષ વર્ણન આપણને વિષ્ણુ પુરાણમાં સનત કુમારે જણાવ્યું છે. તો આ પણ અહીંયા વિશેષ મને લાગ્યું એટલે આપણે અહીંયા જણાવ્યું કે શ્રાદ્ધની જે તિથિઓ છે, શ્રાદ્ધના જે નક્ષત્રો છે, શ્રાદ્ધના જે વાર છે, કયા વારે કઈ તિથિના દિવસે આપણે શ્રાદ્ધ કર્મ કે પિતૃ તર્પણ કરીએ તો એનાથી પિતૃઓ આપણને શું પ્રાપ્ત કરાવે છે એના વિશેનું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે કે આપણે જે બ્રાહ્મણ કૃત્તિકા નક્ષત્રમાં શ્રાદ્ધ કરે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ બતાવી છે. ત્યાર પછી રોહિણી નક્ષત્રમાં શ્રાદ્ધ કરે તો સંતાનની પ્રાપ્તિ, મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં શ્રાદ્ધ કરે તો બ્રહ્મતેજની પ્રાપ્તિ, આદ્રા નક્ષત્રમાં શ્રાદ્ધ કરે તો રૌદ્ર કર્મોની સિદ્ધિ અને શૌર્યની પ્રાપ્તિ. આ રીતે 28 નક્ષત્રોનું વર્ણન છે કે કયા નક્ષત્રમાં આપણે શ્રાદ્ધ કર્મ કે પિતૃ તર્પણ કરીએ તો એનાથી શું પ્રાપ્ત થાય પિતૃઓ દ્વારા. આગળ કહે છે કે જો તમે રવિવારના દિવસે શ્રાદ્ધ કરો છો તો તમને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આરોગ્યમ ભાસ્કરાદિ છે, રવિવારે જો તમે શ્રાદ્ધ કરો તો આપણને પિતૃઓ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે. સોમવારના દિવસે આપણે જો શ્રાદ્ધ કરીએ તો સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય. મંગળવારે શ્રાદ્ધ કરીએ કે પિતૃ તર્પણ કરીએ તો સર્વત્ર વિજયની પ્રાપ્તિ થાય છે. બુધવારના દિવસે શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે તો બધી જ પ્રકારની કામનાઓની સિદ્ધિ થાય છે. ગુરુવારના દિવસે શ્રાદ્ધ કરીએ તો અભિષ્ટ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુક્રવારે શ્રાદ્ધ કરીએ તો ધન અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને શનિવારના દિવસે જો શ્રાદ્ધ કરીએ તો આપણને આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ 7 વારોમાં શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે તો એનું પણ વિશેષ મહત્વ કુર્મ પુરાણ આપણને બતાવે છે. ત્યાર પછી તમે કઈ તિથિમાં શ્રાદ્ધ કરો છો તો એનું શું ફળ મળે છે તો એ પણ અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસ જણાવે છે કે પ્રતિપદા એકમના દિવસે શ્રાદ્ધ કરીએ તો શુભ પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. દ્વિતીયા તિથિના દિવસે શ્રાદ્ધ કરીએ તો અહીંયા કન્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાર પછી બતાવે છે આ રીતે બધી જ જે તિથિઓ છે એ તિથિઓની અંદર પણ વિશેષ અહીંયા શ્રાદ્ધનું અને પિતૃ પૂજન કરવાથી શું ફલ પ્રાપ્તિ થાય છે એનું વર્ણન અહીંયા 20મા અધ્યાયની અંદર આપણને ભગવાન વેદવ્યાસ જણાવે છે. તો આ રીતે શ્રાદ્ધના પણ અહીંયા 8 પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં જે નિત્ય શ્રાદ્ધ, કામ્ય શ્રાદ્ધ, નૈમિતિક શ્રાદ્ધ, વૃદ્ધિ શ્રાદ્ધ, પાર્વણ શ્રાદ્ધ, ત્યાર પછી યાત્રા સમયે આપણે જે શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ એ 6થું, ત્યાર પછી બ્રહ્માએ આપણી શુદ્ધિ માટે જે શ્રાદ્ધ બનાવ્યું 7મું, અને 8મું જે છે દૈવિક શ્રાદ્ધ. અને એ દૈવિક શ્રાદ્ધ કરવાથી આપણને ભય અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અહીંયા અલગ અલગ 8 પ્રકારના શ્રાદ્ધનું પણ વર્ણન આ 20મા અધ્યાયમાં કર્યું છે. શ્રાદ્ધ કઈ જગ્યાએ કરવું જોઈએ, પિતૃ તર્પણ કઈ જગ્યાએ, કયા તીર્થમાં, કઈ જગ્યાએ કરવું એના વિશે પણ અહીંયા કહ્યું છે કે ગંગાજીમાં, ગયાજીમાં, અમરકંટક વગેરે જગ્યાએ તીર્થક્ષેત્રમાં જઈ જો શ્રાદ્ધ કરીએ તો આપણને અક્ષય ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ગયામાં શ્રાદ્ધ જે કરવા જાય તો એનાથી આપણા પિતૃઓ અક્ષય ફળને, પિતૃઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગયા ગદાધર તૃપ્યતુ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો ગદાધર વિષ્ણુ ભગવાન જે છે એ તૃપ્ત થઈ આપણા પિતૃઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ત્યાર પછી નદી કિનારે તીર્થોમાં શ્રાદ્ધ કરવાથી પણ આપણા પિતૃઓને પરમ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તૃપ્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આગળ એક વિશેષ અહીંયા બતાવ્યું છે કે આપણા પિતૃઓના પ્રીત્યર્થે જો આપણે જવ, અડદ, ફળ, સામો, ઘઉં, તલ, મગ આદિ જે ધાન્ય છે એનું જો આપણે દાન કરીએ તો એના દ્વારા આપણા પિતૃઓ 1 માસ સુધી તૃપ્ત થઈ જાય છે. એટલે કે અન્નનું દાન કરવાથી જે સૈયાદાનની અંદર આપણે અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ બ્રાહ્મણને, તો એની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સપ્ત ધાન્ય, એ ધાન્યનું જો આપણે દાન કરીએ તો એનાથી આપણા પિતૃઓ 1 માસ સુધી તૃપ્ત રહે છે. ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારની સામગ્રી અહીંયા દાન આપવાની બતાવી છે. એ દાન આપી શકાય, કઈ સામગ્રીનું દાન ન અપાય, ત્યાજ્ય વસ્તુઓ કઈ છે એનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ એક જ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટે હંમેશા શ્રાદ્ધ કર્મ, નિત્ય શ્રાદ્ધ વગેરે કરવું જોઈએ એવું આપણને કુર્મ પુરાણ સૂચવે છે. 21મા અધ્યાયમાં પણ શ્રાદ્ધની વિધિ કરવા માટે કેવા કેવા બ્રાહ્મણનું ચયન કરવું, શ્રાદ્ધ કર્મ કરવું હોય તો બ્રાહ્મણને પહેલા આમંત્રણ આપવા માટે જવું જોઈએ. અને બ્રાહ્મણ જ્યારે અનુમતિ આપે પછી બીજા દિવસે એ બ્રાહ્મણ જ્યારે આપણા ઘરે પધારે ત્યારે એનું આપણે સ્વાગત પૂજન કરી એને આસન આપી અને પછી એ શ્રાદ્ધનું કર્મ આપણને કરાવે. એ રીતની જે વિધિ છે એના વિશેનું પણ અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે એમાં જે પંક્તિ પાવન બ્રાહ્મણો છે અને જે
બ્રાહ્મણો વેદોનો અધ્યાય, જેનો વેદોનો અભ્યાસ કર્યો હોય, વેદપાઠી બ્રાહ્મણો છે, જે વેદાંગને જાણનારા છે, ધર્મશાસ્ત્રને જાણનારા છે, જે ધાર્મિક છે, જે પુરાણોના માર્ગ ઉપર ચાલનારા છે, આવા જે બ્રાહ્મણો છે એ બ્રાહ્મણો દ્વારા જ આપણે શ્રાદ્ધ કર્મ કરાવવું એવું આ અધ્યાયમાં સૂચન છે કે જે આસક્તિ વગરના હોય, જે બ્રાહ્મણ ને આપણે જે કંઈ પણ દાન વગેરે અર્પણ કરીએ, દક્ષિણા અર્પણ કરીએ, એનાથી એ બ્રાહ્મણ તૃપ્ત થઈ જાય, એવા જે તૃપ્ત થયેલા ભૂદેવો હોય, એવા આસક્તિ વગરના મુમુક્ષુ બ્રાહ્મણોને પણ આપણે આપણા ઘરે શ્રાદ્ધ કર્મ કરવા માટે બોલાવવા જોઈએ અને એવા બ્રાહ્મણોને જ શ્રાદ્ધનું ભોજન કરાવવું જોઈએ એવું વિશેષ અહીંયા વર્ણન છે. આપણા જે નાના હોય, આપણા મામા હોય, આપણા ભાણિયા છે, સસુર હોય, આપણા ગુરુ છે, જમાઈ છે, માસી હોય, મામી હોય, આ બધા જે આપણા સગા સંબંધીજનો જે છે એમને પણ આપણે શ્રાદ્ધનું ભોજન કરાવવું જોઈએ. હવે જે પતિત બ્રાહ્મણ છે, જે શ્રાદ્ધ માટે વિહિત છે, કે જેને આપણે શ્રાદ્ધની કર્મ માટે બોલાવાય નહીં અથવા તો શ્રાદ્ધના ભોજન માટે એમને આમંત્રણ અપાય નહીં, એના વિશેનું પણ અહીંયા વર્ણન છે. એમાં એક શ્લોકમાં કહ્યું કે ન શ્રાદ્ધે ભોજેન મિત્રમ તનેહિ કાર્યો સંગ્રહ પૈસા કી દક્ષિણા સાહી નૈવામૂત્ર ફલપ્રદા. 21મા અધ્યાયની અંદર 23મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે શ્રાદ્ધની અંદર આપણો જે મિત્ર હોય ને એને ભોજન કરવા માટે બોલાવાય નહીં અને એને દક્ષિણા પણ ન અપાય, નહીતર એ જે દક્ષિણા છે એને પૈસાચી દક્ષિણા કહેવામાં આવી છે. તો મિત્રને ભોજન માટે શ્રાદ્ધમાં બોલાવાય નહીં એવું એક સૂચન આપણને કુર્મ પુરાણ કરે છે. ત્યાર પછી આચાર વગરનો જે આચારહીન મનુષ્ય હોય તો એને પણ આ શ્રાદ્ધના ભોજન માટે બોલાવાય નહીં, નહીતર એ આસુરી ભોજન ગણાય છે. તો મનુ મહારાજે મનુસ્મૃતિની અંદર જે જે નિયમો બતાવ્યા છે એ અહીંયા મનુ મહારાજે પણ અહીંયા આ અધ્યાયની અંદર કોણ પ્રતિત બ્રાહ્મણ છે, પંક્તિને દૂષિત કરનારા કોણ બ્રાહ્મણ છે, નપુંસક હોય, નાસ્તિક હોય, મદ્યપાન કરનાર હોય, સ્ત્રી આસક્ત હોય, આવા જે બ્રાહ્મણ હોય, જે અંગોથી પીડાયેલા હોય, જે રોગિષ્ટ હોય, જે અલગ અલગ અંગોથી તૂટેલા હોય, એવા ખંડિત હોય, જે વ્યાજ લેનાર હોય. અહીંયા એક વિશેષ વર્ણન એવું પણ છે કે જે નક્ષત્ર દર્શક એટલે કે જ્યોતિષી, એ જ્યોતિષીને પણ અથવા તો જ્યોતિષ દ્વારા જ જે માત્ર પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે એવા જે જ્યોતિષી હોય એને પણ આ શ્રાદ્ધનું ભોજન કરવા માટે બોલાવવા નહીં એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી ગીત વાદ્ય દી નિરતો હો વ્યાધિત કાણ એવચ, જે ગાવા વગાડવામાં જે નિરત હોય, જે કાણો હોય, જે હીન અંગો વાળો હોય, જે અધિક અંગો વાળો હોય, એવાને પણ શ્રાદ્ધના ભોજનમાં બોલાવાતા નથી. તો આવા ત્યાજ્ય બ્રાહ્મણોનું પણ અહીંયા વિશેષ વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી 22મા અધ્યાયની અંદર કહ્યું છે કે જે શ્રાદ્ધની ભૂમિ હોય એને પહેલા ગાયના છાણથી લીપવી જોઈએ, ત્યાર પછી જલનું પ્રોક્ષણ કરી, ગંગાજળ વગેરેથી પ્રોક્ષણ કરી અને પછી શ્રાદ્ધના પ્રથમ દિવસે જે બ્રાહ્મણને આપણે શ્રાદ્ધ વિધિ માટે આમંત્રણ આપવાનું હોય એ બ્રાહ્મણના ઘરે જઈ અને એમને આપણે આમંત્રણ આપવું જોઈએ અને એમને કહેવું જોઈએ કે આવતીકાલે તમે અમારા ત્યાં શ્રાદ્ધ કરવા માટે કૃપયા પધારજો. ત્યાર પછી એમની અનુમતિ લઈ અને બીજા દિવસે જ્યારે એ બ્રાહ્મણ આપણા ઘરે પધારે ત્યારે એમને આપણે આસન વગેરે આપી એમનો આદર સત્કાર કરી અને શ્રદ્ધયા ક્રિયતે ઇતિ શ્રાદ્ધમ, શ્રદ્ધાથી એ શ્રાદ્ધની ક્રિયાઓ કરાવવી જોઈએ. તો આ રીતે બ્રાહ્મણને પણ શ્રદ્ધા દ્વારા પોતાના યજમાનને શ્રાદ્ધ કરાવવું જોઈએ અને પોતાના પિતૃઓનો મોક્ષ થાય એ પ્રમાણે એ યજમાને પણ કર્મ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી પિંડ વિસર્જન, પિંડોદાન, શ્રાદ્ધમાં બેઠેલા બ્રાહ્મણને શું દાનમાં આપવું જોઈએ એના વિશેનું પણ વિશેષ વર્ણન છે. સવ્ય અને અપસવ્ય વિશે શું કરી શકાય, તો દેવ પૂજનમાં સવ્ય, પિતૃ સંબંધી કાર્યોમાં અપસવ્ય રહી અને પિતૃઓનું પૂજન કરવું જોઈએ. સોમાય પિતૃમતે સ્વધા નમઃ, સ્વધાનું ઉચ્ચારણ કરી અને પિતૃઓનું પૂજન કરવું જોઈએ, એનો હોમ કરવો જોઈએ, એ વિશેનું પણ અહીંયા વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. અને પિંડદાન થયા પછી જે પિંડનું આપણે વિસર્જન કરીએ છીએ એ જે પિંડના વિશેષ વિસર્જન વિશેનું પણ અહીંયા વર્ણન આપણને વેદવ્યાસ કહી રહ્યા છે. અને બ્રાહ્મણોને ભોજનમાં શું જમાડવું જોઈએ એના વિશેનું અંતમાં એ વર્ણન કરે છે કે બ્રાહ્મણોને માલપુઆ છે, પાયસ, તલ સાથે પકાયેલી જે ખીર હોય એ આપવી જોઈએ. ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારના વ્યંજનો, શાક છે, ફળ છે, શેરડી છે, દૂધ છે, દહીં છે, ઘી છે, મધુનું છે, અન્ન છે, અલગ અલગ પ્રકારના અન્ન છે, આ બધા જે પદાર્થો છે એ બ્રહ્મ ભોજનમાં શ્રાદ્ધની અંદર બ્રાહ્મણોને જમાડવા જોઈએ. તો એ પણ અહીંયા કુર્મ પુરાણ આપણને જણાવે છે. ત્યાર પછી શ્રાદ્ધ જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે આંખમાંથી આંસુ પાડવા જોઈએ નહીં, એનું અહીંયા ના પાડી છે. ક્રોધ કરવો જોઈએ નહીં, ખોટું બોલવું જોઈએ નહીં,
આપણા પગથી એ અન્નને અડાય નહીં, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અને ક્રોધ જ્યારે કરવામાં આવે તો આપણા પુણ્યનો ક્ષય થઈ જાય છે, માટે જ્યારે શ્રાદ્ધ કર્મ ચાલતું હોય ત્યારે મનુષ્યએ શ્રાદ્ધ કરતાએ ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ। અને જ્યારે પકવાન ને બધું ભોજન શ્રાદ્ધનું અન્ન બની ગયું હોય ત્યારે આપણા પગનો કે આપણા શરીરનો સ્પર્શ એને ન થઈ જાય એનું વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું પણ અહીંયા બતાવ્યું છે। બીજું એક વિશેષ વર્ણન અહીંયા છે કે ન દધ્યા તત્ર હસ્તેન પ્રત્યક્ષ લવણં તથા પુનચ્ચાયસેન પાત્રેણ ન ચૈવા શ્રદ્ધયા પુનઃ। આપણે ઘણીવાર એમ હાથથી બીજાને આપણે મીઠું આપતા હોઈએ છીએ, એટલે એનું અહીંયા ગાડી વર્ણન છે કુર્મ પુરાણમાં કે હાથો હાથ એકબીજાને મીઠું આપવું જોઈએ નહીં। બરાબર, રામ રસ આપણે મીઠું પણ નથી બોલતા, રામ રસ કહીએ છીએ કે ભાઈ રામ રસ, તો એ આપણે એકબીજાને હાથથી હાથોહાથ મીઠું અપાય નહીં, એનું પણ અહીંયા વર્ણન આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે। લોખંડના પાત્રમાં પણ એ ભોજન પીરસવું જોઈએ નહીં અને શ્રદ્ધા વગર કોઈ પણ વસ્તુનું દાન શ્રાદ્ધમાં કરવું નહીં, એનું પણ અહીંયા વિશેષ અહીંયા વર્ણન છે। ત્યાર પછી મૌન રહીને અને બ્રાહ્મણોએ હંમેશા ભોજન કરવું જોઈએ અને જ્યારે ભોજન કરતા હોઈએ ત્યારે અન્ન હોય એ અન્નનો આપણે બગાડ કરવો નહીં અથવા તો અન્નના અવગુણ અન્ન કેવું છે એ વિશેનું વર્ણન પણ આપણે અન્ન ભક્ષણ કરતી વખતે કરવું જોઈએ નહીં અને મૌન રહીને ભગવત સ્મરણ કરતા કરતા એ શ્રાદ્ધના અન્નનું ભોજન આપણે કરવું જોઈએ। શ્રાદ્ધમાં ભોજન કરનાર બ્રાહ્મણોએ ભોજન કરતી વખતે વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ, પુરાણ અને ઇતિહાસ, ધર્મશાસ્ત્ર આદિ શ્રવણ કરવા જોઈએ। આપણે ઘણીવાર ભોજનશાળામાં આપણે ભોજન કરતા હોઈએ તો ગીતાજીનો અધ્યાય 12મો 15મો આપણે ભાગવત વિદ્યાપીઠની અંદર આપણે બોલતા હતા। ચાલુ ભોજને આપણે ઘણી વખત છંદોના શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ પણ આપણે કરતા હતા, તો અહીંયા એનો ઉલ્લેખ છે કે શ્રાદ્ધમાં જ્યારે ભોજન કરવા બેઠા હોઈએ ત્યારે બીજી કોઈ વાતોનું ઉચ્ચારણ ન કરવું અને પુરાણ, ઇતિહાસ, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરેનું આપણે શ્રવણ કરવું અને વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ। ત્યાર પછી કહે છે કે ભૂદેવોએ યજમાનને સ્વધા અસ્તુ આમ કહી અને આશીર્વાદ આપવા જોઈએ અને ત્યાર પછી ભોજન પૂર્ણ થાય એટલે વધેલું જે અન્ન છે એ જે પ્રમાણે બ્રાહ્મણો તમને કહે એ પ્રમાણે એ અન્નનું કરવું જોઈએ અને ઇષ્ટૈહિ સહ ભોક્તવ્યમ, અને તમારા જે ઇષ્ટ હોય એના જોડે આ શ્રાદ્ધનું અન્ન ભક્ષણ કરવું જોઈએ। હવે અહીંયા બ્રાહ્મણો રહીને પિતૃઓની પાસે આશીર્વાદ માંગવાના। બ્રાહ્મણો પોતાના લઈ લે પિતા તરફ રાખી કે તમારા પિતૃ પાસે અભિવર્ધતા વેદાહ સંતતિ એવ ચ શ્રદ્ધા ચનો મા વ્યગમ બહુદેયં ચનો અસ્તિ। આપણે જે નાનકમાં બોલતા કે અભિવર્ધતિનો જાતનો બહુ ભવે, તો આ આશીર્વાદ જે શ્રાદ્ધતાએ પિતા તરફ રાખી પાસે આવા આશીર્વાદની યાચના કરવા